Principal Madam Dr. Shobha Rajamanya, respected Director of Management and Computer Science Department, Jyoti Kadadi Madam, Head of the Departments of BBA, BCA, BSc, ECS, and MS, all faculty members and dear students. A very good afternoon to one and all. As we all know that the outbreak of COVID-19 affected the lives of all sections of society as people were asked to self-quarantine in their homes to prevent the spread of the virus. The lockdown has serious implications of mental health, resulting in psychological problems like frustration, depression, anger, loss of interest in daily activities, and feeling stress, and many more problems. And with the closure of educational institutions, the online teaching learning has been observed as possible alternative to the conventional teaching learning process. This rapid evolution at a large scale has influenced mainly the students of all age groups. And as per the recent survey reports, it is expected that the continued spread of the disease, travel restrictions, and closure of educational institutions across the country would have significant effect on the education, social life, and mental health of the students. So, it is important to recognize the seriousness of the students' health problems. By observing all this, Department of Management and Computer Science of Sangameshwar College Autonomus Solapur today has organized an webinar on an important topic, stress management. And I am sure that this webinar will definitely help our students to reduce their stress and to overcome the problems which they are facing during this pandemic. And to talk on this, today we have an eminent personality with us. So, on behalf of our esteemed college and Department of Management and Computer Science, I would like to welcome our today's guest speaker, Dr. Priya Gaikwad. Dr. Priya Gaikwad. Welcome, ma'am. And a very Thank you very warm welcome to all the participants. Now, I would like to start the webinar with the inaugural speech of Head of the Department of BCS and MSc, Professor Kodam sir. So I request Kodam sir to deliver the inaugural speech. Kodam sir. Thank you, madam. Respected Principal SP Rajmanya, madam. Respected Director of Management Computer Science Department, Mr. Jyoti Kadadi, madam. And today's chief guest, a well-known consultant psychiatrist, Dr. Priya Gaikwad, madam, and all the faculty members and my dear students. I welcome you all for this this event. This event is organized to handle the stress which is occurred due to this pandemic situation. As all we know, from last 1.5 year, we are moving in this pandemic situation, due to which a large implications has been occurred, as madam said, in educational sectors, in civil sectors, in all the sectors of the lives. So in this, many students and many families are affected, and they are in very much stress who has affected in this pandemic. If any persons in the family gets affected or gets infected due to this pandemic, and if he or she moves to hospital or in for is any tragedy has been occurred in his in their family, so in that condition it is very important to maintain the stress. If we lose the stress, and if we move the importance, then a bad decisions can be made, so that it can be affect for the whole life. So it is very important to maintain the stress for all the things whichever been which has been occurring due to days. So for handling the stress management, we have today a well-known consultant, Priya Gaikwad, madam. So I warmly welcome madam for this event, and I think this event will be benefit to all the students and all the faculty members, so that it will be managed and it will be useful to all them. Thank you once again. Hand over to the Jyoti madam. Sorry, Jogde madam. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Professor Pandre Madam to introduce our today's guest speaker, Priya Gaikwad Madam. Pandre Madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm happy to introduce you a senior doctor
and our mentor, Dr. Priya Gaikwad. Her contribution in psychiatric facility and educational field is noticeable. A doctor with MBBS DPM in psychiatric medicine runs her Mind Care Hospital in Nigdi, Pune. Her experience as a medical officer at Yashwantrao Hospital, Pimpri, gives us a legal dimensions to the profession. Presently, Dr. Priya Gaikwad is a senior teaching faculty at D.Y. Patil Medical College, Pune. With such a great contribution to the society and extraordinary knowledge in human behavior and stress management, I would request ma'am to please guide us on the topic. So by this, I hand over the session to Dr. Priya Gaikwad ma'am. Thank you, ma'am, for such a wonderful introduction. आणि मी प्रयत्न करेन की टाइम अँड अगेन आय ट्राय की आय स्पीक द लोकल लँग्वेज ऑल्सो सो दॅट सम ऑफ द फीचर्स which are not exclusively to our English language can be understood by all the students present there. तर I hope it is okay with the students, the bilingual lecture. आणि आता आपण सुरुवात करूया. सो स्ट्रेस अँड स्ट्रेस मॅनेजमेंट हा आजचा आपला टॉपिक आहे. जसं सगळ्यांनी आता आपल्याला सांगितलेलं आहे की why there is a need for this particular lecture. Currently, because of the pandemic since 2020, we are literally locked inside our own houses आणि आपल्याकडे बराचसा वेळ आपल्या हातावर आहे. त्याच्यामुळे बराचशा प्रॉब्लेम्स आणि स्ट्रेस पण आपल्या डोक्यात आता फिरायला लागलेला आहे. नॉट जस्ट दिस इयर, सिन्स पास्ट 1 year. आणि many people are unable to manage it or unable to deal with the upgrowing stress with the second wave of COVID-19 infections. स्पेशली कारण आता खूप जास्त डेथ्स झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळे खूप जास्त फेटलिटीज आहे या वर्षामध्ये. So it is becoming more and more stressful. That has also having an impact on student life, professional life, work life, सगळं सफर होत आहे आणि it is giving a lot of stress. So with this introduction, why this is necessary, let's move on to this presentation. What exactly we mean by this stress? So simple साध्या सोप्या भाषेत म्हटलं तर जी काही सिच्युएशन आपल्याला हँडल करता येत नाही ती आपण स्ट्रेसफुल असं समजतो. बेंजामिन फ्रँकलिनचं म्हणणं होतं की स्ट्रेस इज अ 20th century सिंड्रोम. आणि त्याच्यासाठी कारण आहे ही ह्युमन रेस, आपली जी मॅनमेड रेस आहे टुवर्ड्स मॉडर्न प्रोग्रेस. आणि त्याच्यामुळे जे कॉम्प्लेक्सिटीज होत आहेत ह्या रेसमध्ये आपण भागीदार झाल्यामुळे हा सिंड्रोम डेव्हलप झालेला आहे. आणि बेंजामिन फ्रँकलिनच्या अनुसार हा सिंड्रोम गेल्या दशकातच चालू झालेला आहे. म्हणजे 20th centuryचेच हे म्हणतात ना सिंड्रोम प्रोडक्शन आहे आणि तो आता 21st century मध्ये पण पुढे आपल्याला त्रास देतो. सो स्ट्रेस इज नथिंग बट अ 20th century syndrome which has gone into the 21st century and now it is added upon by the COVID-19 pandemic. आता एक साधं सोपं डेफिनेशन जर कोणाला आपल्याला सांगायचं म्हटलं स्ट्रेसचं, तर स्ट्रेस, व्हॉट इज स्ट्रेस? Stress is actually a reaction that we people have to excessive pressures kiva demands which are placed upon us, and it arises with the worry that we cannot cope up with this particular pressure or we cannot cope up with this particular demand. In short, ha jo formula bagtay tumhi screen वर ki stress occurs when the demand is greater than the resources are that we are capable of providing. Okay. आता स्ट्रेस मध्ये पण दोन प्रकारचे स्ट्रेस आयडेंटिफाय केले जातात. एक आहे यूज स्ट्रेस आणि एक आहे डिस्ट्रेस. दोघांमधला फरक खूप मोठा आहे आणि ह्या दोघांमधला फरक मी पुढे जाऊन तुम्हाला एका एक्झाम्पल बरोबर सांगणार आहे. सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज यूज स्ट्रेस? यूज स्ट्रेसला आपण आपल्या साध्या सोप्या भाषेत एक पॉझिटिव्ह स्ट्रेस पण म्हणू शकतो की त्याचा लेवल एवढा आहे, त्या स्ट्रेसचा लेवल तुमच्यावर एवढा आहे की तुम्ही मोटिवेट होता आणि त्या मोटिवेशनमुळे तुम्ही कामं करू लागता अँड यू आर एबल टू अचीव विच एव्हर टास्क इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो इन शॉर्ट,
युस्ट्रेस इज नथिंग बट एक चांगला स्ट्रेस जो तुम्हाला टार्गेट किंवा गोलकडे पोहोचण्यासाठी मोटिवेट करतो आणि कामाला लावतो, हा झाला युस्ट्रेस. डेफिनेटली समथिंग विच इज मोटिवेटिंग टू यू इज अ गुड स्ट्रेस और अ युस्ट्रेस. देन व्हॉट इज डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस किंवा नेगेटिव्ह स्ट्रेस हा तेव्हा होतो जेव्हा तो स्ट्रेस खूपच हाय असतो आपल्यासाठी किंवा खूपच लो असतो आणि आपलं माइंड त्याला मोटिवेशनच्या ऐवजी नेगेटिव्ह रिस्पॉन्स द्यायला लागतो. म्हणजे काही सिच्युएशन्स मध्ये जिथे आपण पॉझिटिव्हली रिस्पॉन्स करून त्या सिच्युएशनसाठी प्रिपेअर करतो ती आपल्यासाठी चांगली असते. आणि डिस्ट्रेस म्हणजे स्ट्रेस एवढा वाढतो की आपण त्याला पॉझिटिव्हली रिस्पॉन्ड करण्याची क्षमता गमावून बसतो आणि त्याला निगेटिव्हलीच रिस्पॉन्ड करतो आणि तो आपल्यासाठी खूप मोठा झाल्यामुळे आपण आपला गोल किंवा टार्गेट अचीव करू शकत नाही. सो डिस्ट्रेस इज आर नेगेटिव्ह रिस्पॉन्स टू अ पर्टिक्युलर सिच्युएशन. आता स्ट्रेस मध्ये काय काय सिम्पटम्स येऊ शकतात, पर्टिक्युलर स्ट्रेस मध्ये काय काय सिम्पटम्स येऊ शकतात, तर हे एक लिस्ट आहे. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल बरोबर आता सांगते. Let's go to a day-to-day example. Since there are many students attending this seminar, आपण एका विद्यार्थीचंच एक्झाम्पल घेऊया. सपोज तुम्हाला एक युनिट टेस्ट किंवा टर्म एंड एक्झाम काहीतरी एक शेड्यूल्ड आहे, पुढच्या 1 महिन्याच्या अंतरावर ती शेड्यूल्ड आहे. आता ही न्यूज एक 100 स्टुडंट्सला आपण दिलेली आहे क्लासमध्ये की in 1 month you will be facing your term and exam which has so many subjects and these are the chapters of the syllabus that is going to be covered in this particular exam. 100 पैकी काही मुलं पहिल्या दिवसापासूनच तयारी सुरू करणार आहात, प्लॅनिंग सुरू करणार आहेत आणि अभ्यासाला लागणार. काही लोक अर्धा महिन्यापर्यंत वाट बघतील, काही लोक शेवटच्या हप्त्यापर्यंत वाट बघतील. तर ही सिच्युएशन जी आहे सगळ्यांसाठी सेम आहे, पण सगळ्यांचे रिॲक्शन आता आपण बघितले की वेगवेगळे आहेत. Half of them are preparing from before, half of them start preparing in between, half of them start preparing right at the end. आणि आता काय होते, आता उद्या आपली टर्म एंड एक्झाम सुरू होणार आहे. काही लोक आहेत जे एक्झाम हॉलमध्ये आलेले आहेत, रिलॅक्स्ड आहेत, आपल्या जागेवर जाऊन बसलेले आहेत आणि दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड पेपर, दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिझल्ट, दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड कॅपॅसिटी टू आन्सर दिस पर्टिक्युलर एक्झाम पेपर. हे झाले त्या लोकांचं ज्यांनी ह्या स्ट्रेसला किंवा ह्या सिच्युएशनला पॉझिटिव्हली घेतलं, प्रिपरेशन पहिल्यापासून चालू केले, प्लॅन केलं, त्याला एक्झिक्यूट केलं आणि आज ते एक्झाम देण्यासाठी शांततेत विदाउट एनी डिस्ट्रेस बसलेले आहेत. ही जी मुलं आहेत ते युस्ट्रेसचा एक्झाम्पल आहे. आता काही असे आहेत की ज्यांनी पहिल्या दिवसापासून तर सोडूनच द्या, नॉट इवन टिल द लास्ट मोमेंट, मे बी नॉट इवन टिल द लास्ट वीक, दे हॅड नॉट स्टार्टेड प्रिपेअरिंग फॉर दिस एक्झाम. आणि आज एक्झाम हॉलमध्ये आल्यानंतर त्यांची जी दशा आहे बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग प्रिपेअर्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर एक्झाम, दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट इज डिस्ट्रेस. आता डिस्ट्रेस आपल्याला लोकांमध्ये कसा काय ओळखू येऊ शकतो किंवा कसा काय दिसू शकतो. मेजॉरिटी पीपल जेव्हा ते डिस्ट्रेस मध्ये असतात, फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट हु इज प्रिपेअर्ड कम टू द एक्झाम अनप्रिपेअर्ड, तर त्यांची सिम्पटम्स काय काय असू शकतात. ते खूप अँशियस असतात, पहिली गोष्ट तर खूप रेस्टलेस असतात, एन्झायटी असते त्यांच्यामध्ये. बऱ्याच लोकांना एन्झायटी झाली की हातपाय थरथरायला लागतात, हृदयाचे ठोके वाढलेले समजून येतात, काही लोकांना श्वास घेण्यामध्ये त्रास वाटू लागतो, कोंडल्यासारखं वाटू लागतं किंवा खूपच एकदमच स्किन पेल पडून जाते, अगदी उलटी येण्यासारखं पण वाटू लागतं किंवा चक्करही येते. हे सगळे एन्झायटीचे सिम्पटम्स आहेत. जेव्हा स्ट्रेस खूप जास्त होतो हे बॉडीचे रिॲक्शन्स आहेत टू द आउटसाइड वर्ल्ड अँड इट शोज that the person is really distressed and really anxious. एन्झायटी हा डिस्ट्रेसचा एक फीचर आहे जो आपल्याला माणसामध्ये दिसून येतो. व्हेरियस सिम्पटम्स आहेत एन्झायटीचे, ते फिजिकल असू शकतात, सायकोलॉजिकल असू शकतात किंवा बिहेवियरल पण असू शकतात. आता आपण जे सिम्पटम्स मध्ये डिस्कस केले की हातपाय थरथरणे, चक्कर येणे किंवा मग म्हणतात घाम फुटणे, हे झाले फिजिकल सिम्पटम्स. सायकोलॉजिकल काय, तर खूप जास्त चिंता करू लागणे, इम्पेशन्स असणे, खूप चिडचिड होणे, छोट्या छोट्या गोष्टीवर पण माणूस चिडचिड करायला लागतो. की साधा एक एक्झाम मध्ये पेन जरी तो माणूस विसरला असेल तरी पण त्याला खूप चिडचिड व्हायला लागतो की मी पेन कसं काय विसरू, आणि ती चिडचिड बाहेर दिसून येते मित्रांवर, आजूबाजूच्या लोकांवर.
तर दीज आर सायकोलॉजिकल सिम्पटम्स. आणि काही बिहेव्हिअरल सिम्पटम्स असतात. कधी कधी ही सिच्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाते एखाद्या व्यक्तीचे आणि मग त्याला वेगवेगळे मानसिक रोग पण निर्माण होऊ शकतात, जसे एन्झायटी डिसऑर्डर, पॅनिक अटॅक, डिप्रेशन. हे वेगवेगळे प्रकार आहेत जेव्हा स्ट्रेस व्यवस्थित न हँडल झाल्यामुळे आपल्याला बिहेव्हिअरल डिस्टर्बन्सेस होतात, म्हणजेच मानसिक आजार उत्पन्न होऊ शकतात. हेडेक एक खूप कॉमन कॉज आहे स्ट्रेसचा. जेव्हा एखादी सिच्युएशन आपल्या खूप कंट्रोलच्या बाहेर जाते, मोस्ट कॉमनली वी हॅव अ हेवी हेड और वी ऑलवेज हॅव अ फीलिंग दॅट वी हॅव अ हेडेक अँड दॅट इज अ टेन्शन काइंड ऑफ हेडेक दॅट वी डिस्क्राइब ओव्हर हियर. फटीग, स्ट्रेस खूप वाढला तर थकवा इतका जाणवतो की आपल्याला खूप छान रात्रीची झोप घेऊन पण सकाळी उठल्यानंतर पेपरला जायच्या वेळेस असं वाटतं की आता माझ्याकडे तेवढी चालण्याची ताकदच नाहीये किंवा मी हा पेपर पूर्ण करू शकतच नाही, मी खूप थकून गेलो आहे असं जाणवतं. हायपरटेन्शन किंवा रेस्ड ब्लड प्रेशर याचे साइन्स अँड सिम्पटम्स हे एन्झायटी सारखेच असतात. थकवा वाटणे, थरकाप होणे, घाम फुटणे, चक्कर येणे हे सगळे हायपरटेन्शनचेही लक्षणं असू शकतात. आणि डेफिनेटली जेव्हा एखादा माणूस स्ट्रेस्ड असतो त्याचं बीपी वाढतं आणि बीपी वाढणं म्हणजेच हायपरटेन्शन असतं. स्वेटिंग, असं आपण जसं डिस्क्राईब केलं, घाम फुटणे एक्झाम हॉलमध्ये, इट इज वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ डिस्ट्रेस. ट्रेमर्स, हातपाय थरथर करणे. आता हे सगळे झाले सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस. म्हणजे आता आपल्याला ओळखू आलंय की बाबा हा माणूस अतिशय स्ट्रेस्ड आहे, त्याला काय पेपर द्यायला जमणार नाहीये, पण तो ह्या स्टेज पर्यंत पोहोचला कसा. हे वेगवेगळे स्टेजेस कसे असतात स्ट्रेसचे ते आपण एकदा बघून घेऊया. तर स्ट्रेस जेव्हा एखाद्या माणसाला होतो त्याचे आपण कॉमनली 3 स्टेजेस डिस्क्राईब करतो. एक असतो अलार्म स्टेज, दुसरा असतो रेझिस्टन्स आणि तिसरा असतो एक्झॉशन. आता अलार्म स्टेज म्हणजे काय? एक्झाम हॉलमध्ये पोहोचल्यानंतर जे आपल्याला जाणवून येतं की एक्झाम तर आपल्या समोर आहे पण आपण प्रिपरेशनच नाही केलेलं, आता आपण काय करणार, हा जेव्हा डोक्यात विचार फिरायला लागतो की आय एम नॉट प्रिपेअर्ड, व्हॉट एम आय गोइंग टू डू. आणि ज्या वेळेस आपल्याला फिजिकल सिम्पटम्स यायला लागतात, दॅट इज नथिंग बट युअर अलार्म स्टेज. आपल्या माइंडमध्ये एक अलार्म वाजलाय आता की बाबा आपण ह्या सिच्युएशनसाठी किंवा आपण ह्या स्ट्रेसफुल सिच्युएशनसाठी प्रिपेअर्ड नाही. मग येते दुसरी स्टेज, रेझिस्टन्स स्टेज. आता ठीक आहे, आपण आलो तर आहे एक्झाम हॉलमध्ये, पेपर तर द्यायचा आहेच आपल्याला, आपण प्रिपेअर्ड नाही तर पेपर तरी द्यावंच लागणार आहे. तर आपण काय करतो, आपण ह्या साइन्स आणि सिम्पटम्सला, ह्या एन्झायटीला रिजिस्ट करण्याचा प्रयत्न करतो की शांत होऊन आपण एक्झामचा पेपर जेवढं येते तेवढं तरी लिहूया, असा विचार करून आपण एक्झामचा पेपर लिहायला बसतो. म्हणजे आपण एन्झायटीला फाईट करायला सुरुवात करतो, रेजिस्ट करायला सुरुवात करतो. पण एन्झायटी काय सहसा जात नाही. स्ट्रेसफुल सिच्युएशन मध्ये जर आपण ट्रेन नसेल तर एन्झायटी काही सहसा जात नाही. आणि जेवढं आपण जास्त रेजिस्ट करायला लागतो तेवढं आपल्याला लक्षात येतं की हे रेजिस्टन्स अजिबात आपल्यासाठी फ्रुटफुल नाहीये आणि आपण एक्झॉस्ट होत चाललेलो आहोत. आपण ट्राय करतोय, एक पेपर समोर आहे, पेपर लिहायचा खूप प्रयत्न करतोय, एन्झायटीला खूप फाईट करण्याचा प्रयत्न करतोय, जेवढं जमेल तेवढं लिहितोय, पण लक्षात येते की एवढं काय आपल्याला आठवतच नाहीये किंवा तेवढा आपलं प्रिपरेशनच नाहीये की हा पेपर आपण पूर्ण करू शकतो. पण कसे बसे आपण 3 तास तिथे बसून तो पेपर फेस करतो, रेजिस्ट करतो त्या एन्झायटीला आणि याच्यामध्ये आपण थकून जातो, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ युअर स्ट्रेस, दॅट इज एक्झॉशन. तर काय झालं, पहिलं आपण अलार्म झालो, आपण अलार्म झाल्यानंतर एन्झायटीला रेजिस्ट करायचा प्रयत्न सुरू केला, फाईट करायचा प्रयत्न केला आणि फाईट करता करता आता आपलं स्ट्रेंथ संपलेली आहे, आपण एक्झॉस्ट झालेलो आहोत. सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस स्ट्रेसच्या ज्या आपण फेस केलेल्या आहेत बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेअर्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन और वी वर नॉट प्रिपेअर्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर एक्झाम. मी हे एक्झामच्या दृष्टिकोनाने देते कारण मेजॉरिटी ऑफ आवर व्ह्युअर्स आर स्टुडंट्स अँड आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय मीन बाय दीज स्टेजेस व्हेन आय गिव्ह यू इट ॲज अन एक्झाम्पल. तर का बाबा ही एन्झायटी आपल्याला का झाली किंवा हा स्ट्रेस आपल्यावर का आला, तर ह्याची बरेचशी काही कारणं असू शकतात. आणि आताच्या आपल्या एक्झाम्पल मध्ये काय काय कारणं आहेत त्यापैकी आपण बघूया इथे कुठले कुठले लिस्टेड आहेत. आता तर द फिअर ऑफ अननोन और लॉस ऑफ कंट्रोल. आता इथे फिअर ऑफ अननोन म्हणण्यापेक्षा
आपल्याला फिअर ऑफ फेलियर असं म्हणू शकतो. ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम मध्ये आपण अभ्यास नाही केलेला, आपण काही लिहू शकलो नाही, तर आपण फेल होणार आहोत, हा जो फिअर आहे हा एक कारण असू शकते आपल्या स्ट्रेसचा आणि एन्झायटीचा. दुसरा, आपला बॅकअप प्लॅन काहीच नाही. जर ही एक्झाम आपण पार पाडायची असते, पार पाडू शकलो असतो दुसऱ्या काही बॅकअप प्लॅनमुळे, की आपण आधीच अभ्यास करून ठेवला असता, तर तो बॅकअप प्लॅन आपला डिस्ट्रेसला रिलीव्ह करण्यासाठी कामाला आला असता. पहिला जर काही अभ्यास केला असता तर, पण आपण तो केला नव्हता. ज्या व्यक्तींनी तो अभ्यासक्रम पाहिला नाहीये किंवा मंथचा प्रिपरेशन नाही दिलेला त्याच्यासाठी हा नो बॅकअप प्लॅन कॉज झालेला आहे एन्झायटीसाठी. वन ऑफ द कॉमनेस्ट रिझन इज नो एन्थुझियाझम फॉर दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. जर त्या पेपरमध्ये पहिल्यापासून आपल्याला कधी इंटरेस्टच नाहीये आणि तो आपण उचललाय, तर कितीही प्रयत्न केलं तरी काही गोष्टी आपल्याला समजणार नाहीयेत. न समजल्यामुळे आपल्याला तो सब्जेक्ट पुढे आवडणार नाहीये आणि त्याच्यात अटेन्शन कॉन्सन्ट्रेशन नसल्यामुळे आपल्याला तो सब्जेक्ट कव्हर करायला जमणार नाही. दॅट कॅन बी वन ऑफ द रिझन्स फॉर युअर डिस्ट्रेस. लॉस ऑफ युअर फोकस अँड अटेन्शन. अगेन, आपण अभ्यास तर केलाय महिनाभर, पण त्या अभ्यासामध्ये आपण कधी आपला फोकस व्यवस्थित दिला नाहीये किंवा अटेन्शन व्यवस्थित दिलं नाहीये, अँड वी हॅव फेल्ड to incorporate some important topics of that particular subject because of this loss of attention and concentration, that becomes a cause for anxiety. And last but not the least, no prior experience of this kind. Jar this was your first term and exam and you have never practiced for an exam like this, then possibly this is one of the reasons that you have anxiety for this particular exam. तर हे various कॉजेस आपण ह्या पर्टिक्युलर एक्झामला का फिअरफुल झालो किंवा का एन्झायटी डेव्हलप झाली याच्यासाठी असू शकतात. याच्यापैकी कुठल्याही स्टुडंटला लागू होऊ शकतो. आणि देर कॅन बी मल्टिपल ऑल्सो, नॉट नेसेसरी की यातला एकच कॉज असेल. मल्टिपल कॉजेस पण असू शकतात तुमच्या एन्झायटीसाठी आणि डिस्ट्रेससाठी. अजून काय फॅक्टर्स आहेत? आता हे तर आपण एका स्टुडंटच्या दृष्टिकोनाने आणि एक पर्टिक्युलर एक्झामच्या दृष्टिकोनाने आपण पाहिलं की त्याला का स्ट्रेस निर्माण झाला. आता आपण थोडस पुढे जाऊन एखाद्या वर्क प्लेसवर जेव्हा आपण ज्या ठिकाणी काम करतो किंवा ज्या इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण अटॅच्ड आहोत, तिथल्या कुठल्या फॅक्टर्समुळे आपला स्ट्रेस वाढू शकतो. अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट इटसेल्फ ऑर द स्टडीज इटसेल्फ, बाकीच्या आजूबाजूच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये असे काय कॉजेस असू शकतात की ज्याच्यामुळे आपला स्ट्रेस वाढू शकतो. स्ट्रेस नसेल तरी येऊ शकतो. काय सिच्युएशन असे असू शकतात. तर लेट्स गो टू द व्हेरियस फॅक्टर्स. डिमांड्स. सपोज यू आर वर्किंग ॲट अ प्लेस वेअर देर आर innumerable demands. You have to do too many tasks or too many projects, or you have to attend too many meetings in one particular day. You have to give too many presentations in one particular week. ह्या जर डिमांड्स आपल्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर असतील तर this can add a pressure to your workplace environment. Definitely, you should always have demands which can be met and not unrealistic demands. You cannot attend 2 meetings at the same time. So if somebody is expecting you to do that, those demands are irrational and they cannot be met, and these will lead to stress. Dusra आहे तुमचे relationships. How good are your relationships with the colleagues or other students in your department? जर तुमचे relationships त्यांच्याबरोबर चांगले आहेत तर maybe they will give you some help in your projects, or they can give you some insight into how this particular project or event has to be managed, some helpful cues, or they might lend you a helping hand to prepare for this particular event or to prepare for this particular seminar. ते तुम्हाला मदत करू शकतात. They can vouch it, they can prepare the various aspects of your program, they can give you various tips on how to manage the program, and it becomes very helpful. On the other hand, if your relationship with your colleagues or other students is not that good, then definitely you'll end up being alone, and preparing alone is definitely a reason for stress. त्याच्यानंतर आहे changing priorities. For example, ह्या वीक मध्ये तुम्हाला सांगितलं गेलं होतं की you have to prepare for a particular exam at the weekend which will be on Saturday, आणि तुम्ही मंडे पासून प्रिपरेशन चालू केलेले आहेत.
but somehow suddenly there is a surprise test on Tuesday involving some other subject, and now your priorities are changing because you have something else to prepare in between the timetable that you have prepared, आणि हे तुमच्या एन्झायटीचं किंवा स्ट्रेसचं कॉज बनू शकतं. Short term duration मध्ये you have to achieve a big goal, a surprise test or a surprise event management, which becomes a changing priority and a reason for your stress. कारण additional demand इथे आलेली आहे. Lack of clarity. Suppose you are just given a topic that now I have a specific topic for today that I have to prepare for stress for students or stress for say a community, a particular college. So I have a limited range of topics to be covered. I'm very clear about my goals that I have to attend students and management at this particular college. So I will prepare my task accordingly. सपोज आता जर मला ह्याच्यामध्ये ब्लँकेट एक मॅनेजमेंट प्रोग्रामसाठी आम्हाला एक ब्लँकेट टॉपिक दिलेला आहे की नाही, तुम्ही फक्त स्ट्रेस मॅनेजमेंट कव्हर करा. पण हे स्ट्रेस मॅनेजमेंट कोणासाठी आहे, माझे ऑडियन्स कोण आहे, जर मला हे माहितीच नसेल किंवा व्हॉट इज द टार्गेट पॉप्युलेशन दॅट आय एम प्रिपेअरिंग दिस इव्हेंट फॉर, हे जर मला माहिती नसेल, आय डोंट हॅव अ क्लिअर कट व्ह्यू ऑफ whom I am addressing, then I will have to collect too much of data on the entire community, and collecting so much data is extra work. So lack of clarity will again put me into more stress as to how I will manage an event where I don't know whom I am addressing. Nantar management style. Obviously, if any institute does not have a good management for their employees or for their students at the workplace, there will be a lot of chaos, and that chaos will add on to your stress. If the management plans a clear-cut timetable for you as to which topics will be covered, which topics you have to practice, when and where your exams will be, how much time period you will have to prepare for those exams. If these are prepared well in advance, the management gives you a timetable as to when and where the exams will be, what topics will be covered, and how these topics will be covered in the coming time period, say in the 1 month time period that you have. If you have this good coordination in the management and they give you all the required data, it will be very smooth sailing for you, and there will not be any stress related to any particular exam that will be coming after this. Working conditions. आता याच्यासाठी एक सिंपल एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते की सपोज you have a exam coming up, something which is related to IT sector, something which is related to a particular subject or a particular assignment which you have to practice on a computer or a laptop at your college. But due to some working conditions, there may be not enough computers for those 100 students. There might be 20 computers only, or even if you have computers for all the students, you may not have network backup, you may not have good working computers, good equipments, or you might not have sufficient time on them. You might not be allotted a sufficient time to practice on the computer. So if the working conditions are not good, like lack of computers, lack of network, lack of time for practice on those particular equipment, you might land up with stress because of inadequate practice for that particular exam, adding on to your stresses. And work and life balance. The last but the most important point is work and life balance. आता वर्क आणि लाईफ बॅलन्स म्हणजे काय, आपण एका स्टुडंटचा फक्त एक्झाम ऍस्पेक्ट बघतो की ह्या टर्मला त्यांचे टर्म एंड एक्झाम्स आहेत, या मंथला मंथ एंड एक्झाम आहे, आणि हे स्टुडंटचं परफॉर्मन्स आहे, हे त्याचे मार्क्स आहेत, ठीक आहे, दॅट इज हिज वर्क लाईफ और हिज स्टुडंट लाईफ. बट वी आर अनअवेअर ऑफ समथिंग विच इज हिज पर्सनल लाईफ. No student brings his personal life to the to the teachers meeting or students association meetings, but your life, your personal life plays a very important role in your work life also. If there are some things happening in your personal life, for example, somebody is ill at your home, or you are going through a difficult situation at your house, there is some fight between your parents and it's not working out, then definitely your attention will be more focused on your personal life, and
you will lag behind in your work life, or you will lag behind in your assignments and events, or whatever task is given at your hand in college. ह्याच्यामधला बॅलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्या पर्सनल लाईफ मधला आणि तुमच्या स्टुडंट लाईफ मधला जो बॅलन्स आहे तो मेंटेन करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. देयर इट मस्ट नॉट बी टू मच ऑफ युअर पर्सनल लाईफ टिपिंग इन टू युअर वर्क लाईफ अँड वाइस वर्सा ऑल्सो. You should not take all your work at home, and you should enjoy a good personal life, a good family life at home, which will ensure you a stress-free environment at work. So definitely do not bring your work at home and do not bring your personal life at work. Otherwise, there will be chaos and there will be stress. Learn to delineate them. Learn to keep them separate, and it will work better for you. तर हे काही फॅक्टर्स होते जे स्ट्रेसला इन्फ्लुएन्स करतात. म्हणजे काय ऍड करू शकतं आपल्या स्ट्रेसफुल सिच्युएशनला ते आपण पाहिलं. आता खूप जास्त जर आपण स्ट्रेसला फेस केलं ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाईक वी आर डुईंग नाव इन दिस पॅन्डेमिक. आपण गेला 1-1.5 वर्ष झालं आपण ह्या पॅन्डेमिकला फेस करतो, आणि ह्या 1.5 वर्षामध्ये आपण खूप स्ट्रेसफुल सिच्युएशन्स मधनं गेलेल्या. So why are we worried so much about being in this particular stressful situation? का आपण का काळजी घेतली पाहिजे की आपल्याला स्ट्रेस एवढा नाही झाला पाहिजे? The reason is this particular table. There are so many illnesses related to stress, and we are not just talking about short-term illnesses. म्हणजे anxiety, panic attacks, depression, हे सगळे तर मानसिक प्रभाव झाले स्ट्रेसचे, आणि ते आता दिसून येत आहेत, सध्याच्या स्ट्रेसफुल काळामध्ये दिसून येत आहेत. पण देर आर सम इफेक्ट्स विच आर गोइंग टू बी लॉंग लास्टिंग, आणि ते नंतर उद्भवून येऊ शकतात. स्ट्रेस तुम्हाला आता होतोय, पण काही वर्षांनंतर ड्यू टू अ कंटिन्युअस स्ट्रेस यू माइट लँड अप विथ सेव्हरल एलिमेंट्स और इलनेसेस. त्यातले काही एक्झाम्पल्स आहेत हार्ट डिसीजेस, अस्थमा, डायबिटीज, कॉन्स्टंट हेडेक्स, GI प्रॉब्लेम्स, अल्झायमर्स, आणि एजिंग, लवकर एज होणे, along with premature death. These are some of the stress related illnesses that can be fatal in future. आता जरी नसले तर आपण सायकोलॉजिकल आणि बॉडीवर होणाऱ्या इफेक्ट दोघांनाही गृहीत धरलं पाहिजे. जस्ट going after the psychological aspects is not enough. You have to take care of the body also, that it does not suffer because of the ongoing stress. नाउ आपण बघितलं की स्ट्रेस कसा निर्माण झाला, एखाद्या व्यक्तीला स्ट्रेसफुल सिच्युएशन कशी फेस करावी लागली, त्याच्यानंतर स्ट्रेस झाल्यावर आपण त्याचे इफेक्ट्सही पाहिले, सायकोलॉजिकल इफेक्ट्स पण बघितले, आणि आपण फिजिकल इफेक्ट्स पण बघितले, बॉडीवर होणारे इफेक्ट्स पण आपण बघितले. तर आपल्याला आता कळालंय की मॅनेजिंग स्ट्रेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी. हाऊ आर वी गोइंग टू मॅनेज दिस stress that we are facing? सगळ्यात सिंपल असा एक ट्रायंगल मी तुम्हाला दाखवते आता. The 3 angles are A, B and C. First angle being awareness. सध्याच्या सिच्युएशन मध्ये or in any stressful situation, you should first of all be aware of the situation fully. की ह्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला स्ट्रेस येतोय, तो कुठपर्यंत येतोय, तो आपण मॅनेज करू शकतो का, त्याला मॅनेज करण्यासाठी आपल्याकडे काय काय रिसोर्सेस आहेत, आपले डिमांड्स किती आहेत ह्या पर्टिक्युलर इव्हेंटसाठी किंवा ह्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टसाठी, त्या आपण पूर्ण करू शकतोय का. हा सगळा अभ्यास म्हणजेच अवेअरनेस. टू बी अवेअर ऑफ द डिमांड्स, टू बी अवेअर ऑफ द रिसोर्सेस, अँड टू बी अवेअर ऑफ द मेथड हाऊ यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम the resources to fulfillment of that particular demand. हे अवेअरनेस हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आणि पहिला मुद्दा आहे. सो बी अवेअर ऑफ द स्ट्रेसफुल सिच्युएशन अँड द फॅक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्युटिंग टू देम. नंतर बॅलन्स. आता तुम्ही बघितलंय की चला ह्याच एक्झाम्पल मध्ये जेव्हा आपल्याला स्ट्रेस आला की 1 महिन्यानंतर एक्झाम आहे आपली, आपल्याला त्यासाठी प्रिपेअर करायचं आणि त्याचा आपल्याकडे स्ट्रेस आलाय, आपण अवेअर आहोत की 1 महिन्यानंतर एक्झाम आहे, आपण ह्या गोष्टीसाठी पण अवेअर आहोत की आपल्याकडे 1 महिना आहे, टॉपिक्स आपल्याला माहिती आहे, तर आपल्याला आता सगळं रिक्वायर्ड इन्ग्रेडियंट्स आहेत आपल्याकडे. ह्या सगळ्या इन्ग्रेडियंट्सला बॅलन्स कसं करायचं. बॅलन्स म्हणजे
इन शॉर्ट वी कॅन सी मॅनेजमेंट. त्या गोष्टीला आता मॅनेज कसं करायचं, इन्फॉर्मेशन आहे आपल्याकडे, पण ते इन्फॉर्मेशन मॅनेज कशी करायची, दॅट इज नथिंग बट युअर बॅलन्स अँड कंट्रोल ओव्हर द सिच्युएशन. त्या इन्फॉर्मेशनला प्रोसेस करण्याची जी पद्धत आहे, दॅट विल डिसाइड whether you will land up in stress or you will not land up in stress. ठीक आहे. तर ह्या तिन्ही गोष्टी, being aware of the situation, trying to maintain a balance between the demands and the resources, and having a good control throughout the process is very important to deal with any stress. Again, stress management, आपण का आपण विचार केलाय का की why we are not aiming this presentation as removal of stress, or why we are not saying that to completely eliminate stress, why manage stress, why not eliminate or treat stress. तर याचं उत्तर आहे की आपण स्ट्रेसला कधी ट्रीट करू शकत नाही. स्ट्रेस हा पार्ट अँड पार्सल आहे आपल्या लाईफचा. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कुठल्या ना कुठल्या फेज मध्ये आपण स्ट्रेसला फेस करणारच आहोत. त्याला बायपास करणारा मार्ग कुठलाच नाही. सो वी कॅनॉट एव्हर ट्रीट और बायपास स्ट्रेस, वी कॅन ओनली मॅनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस मॅनेजमेंट इन्व्हॉल्व्स अ होल न्यू वे ऑफ थिंकिंग की आपण स्ट्रेस बद्दल काय विचार करतो. रिमेंबर, stress cannot be eliminated, it can only and only be managed. And second point, which is very important, is stress is not due to the stressor, but it is due to our reaction to that particular stressor. ह्याचं उत्तम एक्झाम्पल आपण आता जे पहिलं घेतलं होतं की एक्झाम इज नॉट द स्ट्रेस, एक्झाम इज द रिझन फॉर स्ट्रेस. हा रिझन सगळ्यांसाठी सामान्यच आहे, सेम आहे. इट इज इक्वल फॉर ऑल स्टुडंट्स. बट काय डिटरमाइन करतं की कुठल्या मुलाला एक्झामचा स्ट्रेस येईल आणि कुठल्या मुलाला येणार नाही, कोण डिस्ट्रेस मध्ये जाईल आणि कोण युस्ट्रेस मध्ये जाईल, हे काय डिटरमाइन करतं, तर त्या विद्यार्थीचा त्या स्ट्रेसला जो अप्रोच आहे ते डिटरमाइन करतं की त्याच्यासाठी ती सिच्युएशन स्ट्रेसफुल असेल का नॉर्मल स्ट्रेस रिलेटेड असेल. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी त्याच्यासाठी प्रिपेअर केलं होतं, त्या एक्झामसाठी चांगलं प्रिपरेशन केलं होतं, त्याच्यासाठी इट विल नॉट बी अ डिस्ट्रेस, whereas a person who was unprepared for it and is not able to manage it is going to be stressful about that situation. So stress is not about the situation, it is the reaction you give to that particular situation. So mostly it depends in your hands whether to make a particular situation stressful or not. आता ठीक आहे, आपण तर म्हटलो की बाबा चला स्ट्रेस हा सिच्युएशनवर डिपेंडेंट नसतो, स्ट्रेस हा आपल्या रिॲक्शनवर डिपेंडेंट असतो. पण त्या रिॲक्शनला पण मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला खूप काही गोष्टी कराव्या लागतात आणि त्या काय करायच्या असतात किंवा अशा सिच्युएशनला फेस करताना कसं मॅनेज करायचं असतं हे आपण इथून पुढच्या प्रेझेंटेशन मध्ये आता बघणार आहोत. स्ट्रेस काय असतो, स्ट्रेसचे विविध प्रकार काय असतात, त्याचे एक्झाम्पल्स आपण पाहिले, त्याचे सिम्पटम्स आपण पाहिले आणि आता आपण त्याच्या सेकंड पार्ट मध्ये म्हणजे या पुढच्या प्रेझेंटेशन मध्ये आपण बघणार आहोत की हा स्ट्रेस नावाचा प्रकार आपण कसा मॅनेज करायचा असतो. तर त्याचे 5 स्टेप्स इन शॉर्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे. First of all, it is important to identify that you are stressed. एक्झाम अनाउन्स झाल्या तुम्हाला हे रिअलाइज झालं पाहिजे की इफ वी डू नॉट अप्रोच दिस अनाउन्समेंट और दिस एक्झाम विथ केअरफुल मॅनेजमेंट आपण स्ट्रेसफुल सिच्युएशन मध्ये पडणार आहोत. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रिअलाइजिंग that you might land up into a stressful situation if you do not manage it properly. This is the first step in managing stress, that is identifying that you are going to be stressed if not dealing with this problem adequately. Next काय आहे, identify the stressor. तुम्हाला अनाउन्समेंट नंतर कळून आलेलं आहे की आपण जर हे काय आता पुढे प्लॅन केलं नाही तर आपण स्ट्रेसफुल सिच्युएशन मध्ये पडणार आहोत. आणि आता सेकंड क्वेश्चन इज आयडेंटिफाय द स्ट्रेसर. स्ट्रेस तर आलेला आहे पण स्ट्रेसर काय आहे,
preparation for the exam is your stressor. ते तुम्ही कसं मॅनेज करणार आहात हा तुमचा स्ट्रेसर आहे. सो मॅनेजमेंट ऑफ एक्झाम इन दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल इज युअर स्ट्रेसर. तर आता आपल्याला स्ट्रेस माहिती आहे एक्झाम, आणि स्ट्रेसर काय आहे, मॅनेजमेंट ऑफ दॅट एक्झाम इज युअर स्ट्रेसर. सो वी हॅव कम टू द सेकंड फेज ऑल्सो. आपण स्ट्रेस आयडेंटिफाय केला, आपण स्ट्रेसर आयडेंटिफाय केलेला आहे. आता नेक्स्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, नाउ आयडेंटिफाय द रिझन फॉर द स्ट्रेसर. एक्झामचं मॅनेजमेंट आपल्यासाठी स्ट्रेसर का बनेल? कारण इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट अ फुलप्रूफ मॅनेजमेंट प्लॅन फॉर स्टडीज. दॅट इज द रिझन. जर प्रॉपर प्लॅनिंग असेल, गुड प्लॅनिंग, गुड टाइम मॅनेजमेंट स्किल, adequate information on your topics, adequate information on important topics, ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर that will not be a reason for your stress. Only if you do not know what the syllabus is, if you do not have a very good knowledge about the subject, if you do not have very good planning strategy, if you do not have very good time management strategy, definitely हे सगळे रिझन्स आहेत तुमच्यासाठी हा स्ट्रेसर मोठा होण्यासाठी. सो आयडेंटिफाय द रिझन्स वाय इट कॅन बिकम अ स्ट्रेसर. तर आता आपल्याला स्ट्रेस माहिती आहे, स्ट्रेसर माहिती आहे, आणि हा स्ट्रेसर मोठ्या होण्याची कारण पण आपल्याला सगळी माहिती आहे. आपण तिन्ही स्टेप पूर्ण केलेल्या आहेत. आता आपण मॅनेज कसे करणार आहोत? सो डेफिनेटली ह्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मध्ये जसं आपण आताच उल्लेख केला की प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट स्किल, adequate information about the syllabus, adequate information about important topics within the syllabus. These are all appropriate steps that can be taken to avoid stress on the day of exam. तर हे वेगवेगळे उपाय आपण स्वतःला सुचवले to avoid stress during the final day of examination. That is nothing but appropriate stress management strategy that you have devised for the exam. आणि लास्ट, इव्हॅल्युएट. तुम्ही प्लॅन केलं, अभ्यास पूर्ण केला, इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स टॉपिक्स कव्हर केले, आणि एक्झाम हॉलमध्ये गेला, एक्झाम दिली, अँड द लास्ट स्टेप विल बी युअर इव्हॅल्युएशन विच विल बी डन बाय युअर टीचर्स. इफ आफ्टर द एक्झाम you realize that you have scored enough or you have scored the required amount of percentage or percentile in that particular exam, you can believe that managing this particular exam was a success for you. You have devised a successful strategy to manage stress during exam. If at all you're not faring well in this exam, that means your management of stress or your management of this particular exam has failed, and you are liable to come into another episode where stress cannot be managed anymore. Okay, आता पुढे जाऊया. आता आपण एक्झाम्पल सहित बघितलं की हाऊ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर अ पर्टिक्युलर स्ट्रेसर. एक्झामला आपण कसं प्रोसीड करून 5 स्टेप्स कसे कंप्लीट करूया सो दॅट इट डज नॉट बिकम अ स्ट्रेसर. नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर स्टुडंट्स. मोस्ट इम्पॉर्टंट मॅनेजिंग स्ट्रॅटेजी फॉर स्टुडंट्स, टाइम मॅनेजमेंट. It is a very important key to reduce your work stress or your exercise is stress. Whatever is associated with that particular activity, time management is a key to success. Always remember that. So schedule a proper timetable for preparation. Prioritize your work. Which assignments are important? Which topics are important? Which theories, which whatever presentations are important. सगळं segregate करून ठेवा. पहिल्यापासून तुम्ही एक प्रायोरिटी लिस्ट बनवून ठेवा की these are my priority topics and I have to complete this first in order to have a minimum passing percentage or in order to clear the exam. One more important thing is learn to say no. For example, आता तुम्ही सगळ्या लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट टॉपिक्स घेतलेले आहेत आणि तुम्ही अभ्यासाच्या तयारीसाठी बसला, आता अभ्यास करायला तुमच्या टाइम टेबल अनुसार बसलाय. Somebody just comes in and tells you that no, you complete this assignment for me, this is very important for me. A friend of yours comes and tells you that this is very important assignment for me, so please complete it for me, and it is not a part of your
timetable, it is not a part of your timetable which you have prepared for the exam, then learn to say no. If you are going to take on unnecessary added responsibilities which is not yours in the first place, you are going to add a time constraint on yourself and you are going to land up in problem. So learn to say no to any projects or any events which are not a part and parcel of your current target or goal. If you are not going to say no, you're just going to compromise your current project or your current event. So always learn to say no and avoid any distractions. Very important. Timetable बनवलाय, अभ्यासाचं सगळं तुम्ही चित्र डोक्यात बसवलंय, फिट केलेलं आहे, भिंतीवर पण छानपैकी टाइम टेबल लावलाय, पण पहिल्या दिवशीच 2 तासापैकी तुम्ही 1 तास जर मोबाईलवर गेम खेळण्यात घालवला, सो युअर टाइम टेबल इज डूड. Your time management schedule has crashed. Do not do that. Don't keep any distractions in your way during the time of preparation. Give your full efforts and give your full time when you have planned. Avoid any distractions and avoid unnecessary added responsibility. These are some of the ways where you can see through your time management program working very efficiently till the end. तर हा एक स्टीफन कोव्हीचा टाइम मॅनेजमेंट मॅट्रिक्स आहे. You can find this anywhere online basically. It is just to prioritize your work. तुम्ही जर बघितलं ह्या 2x2 टेबल मध्ये जर तुम्ही सगळ्या तुमच्या प्रोजेक्ट्स किंवा युअर वर्क, युअर इव्हेंट्स, युअर असाइनमेंट्स, इफ यू ट्राय टू टॅब्युलेट देम इन दिस 2x2 टेबल, then you can very well decide which projects, assignments or work is a priority and which has to be done according to this particular timetable. Okay, हा तुम्ही ऑनलाइन कुठेही बघू शकता, Stephen Covey's time management matrix, and you can always use this to prioritize or make a timetable of your work. In simple design, 2x2 table. First column is urgent, second column is non-urgent, आणि row मध्ये first आहे important and second आहे non-important. See their intersections. There are 4 quadrants: Q1, Q2, Q3, Q4. आता तुमचा टास्क ह्या क्वाड्रंट्स पैकी कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये पडतं त्याच्यावर डिपेंडेंट राहतं की तुम्ही त्याला कसं अप्रोच केलं पाहिजे. If it falls within the first quadrant, that is Q1, which is urgent and important, do it immediately. Start planning on it. Start devising a strategy for that immediately. If it is a second quadrant, it is not so urgent, but it is important. Some of the topics will not be very urgent, but they are important to be covered for the exam. Then you can put them in your timetable and keep it in the design and approach it later, not immediately, not in the first 2 days, 3 days of your preparation, but maybe during the last phase of your preparation, when you have completed the do it list, then you go to the design list. Then the third quadrant is delegate it. So these are topics or these are projects which are going to be not very important for your exam, but nonetheless they play an important role when you want to achieve above your average. तर मग तुमची जेव्हा अर्जंट झालेले आहेत, डू इट वाली लिस्ट कंप्लीट झालेली आहे, डिझाइन मध्ये जे एक्स्ट्रा होतं ते कंप्लीट झालेलं आहे, then you will go for something that is delegated for extra achievement. This is your third quadrant. And your last quadrant, Q4, is nothing but dump it. This will include topics which are not covered in your syllabus, assignments which need not be taken up right now, which are due for the next term, or any other events which are not related to directly to your exam in any way. तर असं करून तुम्ही त्या 4 quadrants मध्ये आपले असाइनमेंट्स टाकू शकता आणि do and complete them according to the quadrant basis. Do it, design it, delegate it, and dump it. This is a simple 2x2 matrix. Always remember, the gateway to hell in your time management program is never saying no and never asking for help. मी जसं आता थोडा वेळ पूर्वी तुम्हाला म्हटलं की you are busy with your preparation and someone comes with an assignment which is not related to your exam and which is going to consume your time unnecessarily, learn to say no, otherwise you are doomed. And other thing, ask
never asking for help is another gateway for help. जर एखादा विषय आहे, एखादा टॉपिक आहे जो आपल्याला नाही समजत आहे, वारंवार वाचण्याने पण आपल्या काही गोष्टी नाही लक्षात येते, इट इज ऑलवेज बेटर टू आस्क फॉर हेल्प. Ask for help from your faculty, ask for help from other students, ask for help from your seniors, and if they are good at it, they might speed up your time management and they might speed up your improvement on that particular subject, and you will land up saving a lot of time during this process. So always remember to ask help. Instead of wasting 2-3 days in understanding a topic which is not easily understandable, take the help. You might finish the topic in 1 day as opposed to 3-4 days that you might have taken on your own. So always take help. Always ask for important tips. Always ask for important ways to complete a particular topic. आता कोपिंग मेकॅनिक्स. आता आपण म्हटलो की ठीक आहे, आपण स्ट्रेस आयडेंटिफाय केला, स्ट्रेस कशामुळे आपण दूर करू शकतो, एफिशियंट टाइम मॅनेजमेंट करून आपण हा स्ट्रेस घालवू शकतो, स्ट्रेस मॅनेज करतो, सगळं काय बघितलं. पण मग even during this preparation phase for that particular exam, there will come a time where too much of work is going to land up into stress. तो प्रोग्राम जो आहे, तो शेड्यूल जो आहे, तोच फॉलो करताना पण स्ट्रेस आपल्याला येऊ शकतो. So what to do in this particular situation where you are working on your timetable, you are taking all the appropriate steps to complete your exam portion, but still you are getting exhausted, you are getting tired. So how to, get back from this situation, how to develop yourself that extra strength to keep going ahead, that motivation to keep going ahead. त्याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे कोपिंग मेकॅनिझम. जसं जसं आपण असाइनमेंट्स कंप्लीट करत जातो आणि जसं जसं आपली तारीख, एक्झामची डेट जवळ येत राहते, आपल्याला स्ट्रेस वाढायला सुरुवात होते हे लक्षात यायला लागतं. मग अशा वेळेस काय करायचं? कंटिन्युअसली प्रिपेअरिंग 24/7 for the exam is not an answer. You will require breaks. You will require to rejuvenate yourself, get back on a better pace. Refill yourself, refill the energy that you have lost while preparing. You have to take gaps, and what to do in between these gaps? In between these gaps, you can use your coping mechanisms to decrease stress. आणि coping mechanisms काय काय असू शकतात? What are the different coping mechanisms that you can use to avoid being stressful during any particular task? तर काहीही असू शकतात. Coping mechanism can be anything you want it to be. Right from a simple hobby like reading storybooks or learning piano, going to the gym, going for regular routine exercises, ह्याच्यापासून तर कॉम्प्लेक्स गोष्टी, फॉर एक्झाम्पल मेडिटेशन इज वन ऑफ द वेज ऑफ कोपिंग. तर खूप सिंपल गोष्टी पण आहेत कोपिंग मेकॅनिझम म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या, आणि खूप कॉम्प्लेक्स गोष्टी पण आहेत ज्या आपण कोपिंग मेकॅनिझम म्हणून वापरू शकतो आणि स्ट्रेसला कोप अप करू शकतो. म्हणजे स्ट्रेस आला की स्वतःला डिस्ट्रेस करू शकतो. तर हे वेगवेगळे कोपिंग मेकॅनिझम काय आहेत ते आपण एक थोडक्यात काही एक्झाम्पल्सनी आपण आता बघूया. सो इन दिस स्लाइड आय हॅव सम ऑफ द एक्झाम्पल्स लाईक हॉबीज, मेडिटेशन, नेचर, just taking a stroll in garden, exercise, definitely time management, more efficient time management, music, and laughter therapy also. These are all good coping mechanisms for stress management. Exercise अगदी तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला ज्या एक्सरसाइजेस वाटतात त्या एक्सरसाइजेस तुम्ही करू शकता रुटीनली, आणि you can try to distress yourself through it. Now, exercises not only help you in maintaining your physical strength to stay up, your physical stamina to keep working, पण एक्सरसाइज मुळे आपल्या मेंदूमध्ये काही रसायन पण सिक्रेट होतात. त्यांचं नाव असतं एंडोर्फिन्स. दीज आर व्हॉट वी कॉल एज फील गुड हॉर्मोन्स. हे जे फील गुड हार्मोन्स असतात ते एक्सरसाइज मुळे मेंदूमध्ये आपल्या रिलीज होतात, अँड दे हेल्प यू फील बेटर, मोर एनर्जेटिक, मोर लाईव्हली, मोर बिगर for any particular task at hand. So time and again, go back to physical exercises to rejuvenate not only physically but also mentally.
It is important physically as well as mentally. It will help you. Physical exercises are not just for the body but also for the mind. आता फिजिकल एक्सरसाइज मध्ये एक टेक्निक आहे जे बराच वेळा आम्ही थेरपीमध्ये आमच्या पेशंटसाठीही वापरतो फॉर स्ट्रेस मॅनेजमेंट, आणि त्या थेरपीचं नाव आहे जॅकॉब्सन्स प्रोग्रेसिव्ह मसल रिलॅक्सेशन टेक्निक. नाव खूप मोठं आहे मला माहिती आहे, पण the exercise is quite simple and quite adaptable to any individual from any field and from any age group. Stress जर खूप जास्त वाटत असेल, so this is one of the techniques which has scientifically proven to be beneficial in people for stress management. जर तुम्ही YouTube वर गेला किंवा दुसरा कुठून तुम्ही एज्युकेशनल व्हिडिओज जर तुम्ही पाहिले या टेक्निक बद्दल, and if you follow them through, it is very simple method. It doesn't require much of equipments असा काही प्रकार लागत नाही. सुरुवातीचे व्हिडिओज जर तुम्ही पाहिले व्यवस्थित, ते तुम्ही शिकलात व्यवस्थित, तर तुम्हाला नंतर काहीही इक्विपमेंटची गरज लागणार नाही, त्या व्हिडिओची पण गरज लागणार नाही. यू कॅन ट्रेन युअरसेल्फ, यू कॅन डू इट ऑल ऑन युअर ओन. इट रिक्वायर्स नो स्पेशल इक्विपमेंट्स, इट रिक्वायर्स नो स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे. म्हणजे अगदी तुम्हाला वाटतंय पहाटे उठून 5 वाजता करायचं तर तुम्ही करू शकता, आणि रात्री 2 वाजता करायचं तुमच्याकडे वेळ आहे तरीही तुम्ही ही एक्सरसाइज करू शकता. दुसरी गोष्ट, सी इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी इक्विपमेंट, इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी टाइम स्पेसिफिकेशन, नो एज ग्रुप रिक्वायरमेंट. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की दिस प्रोग्रेसिव्ह रिलॅक्सेशन मेथड इज नॉट जस्ट फॉर द बॉडी, नॉट फॉर द बॉडी टू रिलॅक्स, बट ऑल्सो द माइंड टू रिलॅक्स अँड रिज्युनेट. ही एक अशी पर्टिक्युलर एक्सरसाइज आहे जे आपण म्हणू शकतो की फिजिकल एक्सरसाइज आणि मेडिटेशन किंवा माइंड एक्सरसाइज, माइंड रिलॅक्सिंग एक्सरसाइजेस, ह्या दोघांचा एक मिडवे आहे. इट टेक्स केअर ऑफ बोथ ऍस्पेक्ट, द फिजिकल ॲज वेल ॲज मेंटल रिलॅक्सेशन, आणि त्याच्यामुळे इट हॅज प्रूव्हन व्हेरी बेनिफिशियल फॉर मॅनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. इट इज सायंटिफिकली प्रूव्हन. देर आर व्हेरियस स्टडीज ऑन इट, सो यू कॅन जस्ट गो थ्रू दिस टेक्निक ऑनलाईन and try to learn it and practice it at home on your own without the help of any particular therapist or without the help of any other person. If you don't want to go upright and agree to stress management outside, you can do it at your home with your own self being the guide. So remember this technique, Jacobson's progressive muscle relaxation technique. Very, very important. One of the most important in all the coping mechanism, I would say. Okay, so please go through this specifically on online videos and try to amalgamate it into your routine. It will help you a lot to deal with any kind of stress, be it physical or be it emotional. Okay, आता थोड्याशा एक लेस कॉम्प्लेक्स गोष्टीवर आपण येऊया की एक्सरसाइज आपण आता पाहिलं, मेंटल रिलॅक्सेशन एक्सरसाइजेस पाहिले आपण आता, मेडिटेशन बद्दल थोडंसं बोललोय आपण आता, आणि लेट्स कम टू द डाएट पार्ट ऑफ इट. The diet also plays a very important role in managing stress. It is proven that food which has very good contents of multivitamins like vitamin B, vitamin C, zinc, etc., micronutrients जे आहेत त्याच्या कंटेंट हाय असलेलं जर डाएट आपण घेत असतो तर इट डेफिनेटली हेल्प्स यू टू रिलॅक्स मेंटली. त्यात सगळ्यात उत्तम एक्झाम्पल म्हणजे ड्रिंकिंग हर्बल टी or what you call as green tea. तर ग्रीन टीचे फिजिकल ऍस्पेक्ट तर डेफिनेटली माहितीच असणार आहे लोकांना, बट देर इज अ माइंड रिलेटेड ऍस्पेक्ट दॅट इट हेल्प्स यू टू रिलीव एन्झायटी और स्ट्रेस अँड अचीव अ बेटर वर्किंग कंडिशन्स अँड रिलॅक्स्ड माइंड. अटेन्शन, कॉन्सन्ट्रेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स. तर हे फक्त मी एक एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला ग्रीन टी. तसे बरेच काही असे फूड आहेत ज्याच्यामध्ये काही तत्व खूप हाय कन्सन्ट्रेशन मध्ये आहेत आणि ते तत्व आपल्याला डाएट थ्रू जर घेतले तर रिलॅक्स करण्यासाठी मदत करेल. ऑल्सो दुसरा एक ऍस्पेक्ट डाएटचा असं पण आहे की डू नॉट इन्क्लूड थिंग्स लाईक टबॅको अँड अल्कोहोल बिकॉज दे गिव्ह ओनली टेम्पररी रिलीफ टू युअर प्रॉब्लेम ऑफ स्ट्रेस. जेव्हा टबॅको, अल्कोहोल यांचा इफेक्ट सिस्टम मधनं जातो त्याच्यानंतर यू आर गोइंग टू बी again back to ground zero, having the same symptoms of stress or anxiety which you were having
before you started using tobacco and alcohol. They are just temporary relief substance. Temporary तुमचा anxiety relief करण्यासाठी मदत करते, पण long run मध्ये they are very harmful not only to your mind but also to your body in greater proportions than you think. So avoid tobacco, alcohol at all chances. Never go for them. Never go. Okay, never go. मेडिटेशन हा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक आहे. ऍक्च्युली मेडिटेशनचे खूप काही ग्रेड्स आहेत. मेडिटेशन इज समथिंग की एक 10 मिनिटात पण करता येतं, जे तुम्हाला खूप हेल्पफुल होणार नाहीये, बट टेम्पररी रिलीफ ऑफ एन्झायटी. आणि देर इज अ लेवल ऑफ मेडिटेशन वेर you have to go for it for an hour and a half, or 2 hours at a time to have a more therapeutic benefit. तर मेडिटेशनचे डिफरंट लेवल्स आहेत, पण including meditation in your daily schedule for a minimum of 10 to 15 minutes will save you a great deal of stress throughout the day. जास्त काही एक्सपेक्टेड नाहीये तुमच्या स्टुडंट्स कडनं किंवा वर्किंग कम्युनिटी कडनं की तुम्ही खूप काही मेडिटेशनवर अगदी लेख वाचा किंवा तुम्ही पुस्तकं वाचा आणि जसं लोकांनी डिस्क्राईब केलेलं आहे तसं मेडिटेशन आणि ध्यान करा. नाही, त्याची गरज नाहीये. स्ट्रेस रिलीफ साठी यू हार्डली नीड अ मिनिमम ऑफ 10 to 15 मिनिट्स इन युअर डेली रुटीन, की तुम्ही फक्त शांत बसा. ट्राय टू एम्प्टी युअर माइंड ऑफ ऑल द थॉट्स. ऑल म्हणजे किरकोळ विचार पण असतील की मी बॅग कुठे ठेवलीये, माझा फोन चार्जिंगला लावलाय का, मी ह्याचे पैसे दिले का, मी याच्याकडनं पैसे घेतले का. नाही, हे किरकोळ थॉट्स पण आपण थोड्या वेळासाठी डोक्यातनं बाहेर ठेवूया. ट्राय टू मेक युअर माइंड अन एम्प्टी स्लेट. जस्ट अन एम्प्टी स्लेट. त्याच्यामध्ये कुठलेही थॉट्स नाहीये. कुठलाही थॉट येत असेल तो ब्लॉक करा and maintain this stance for a period of 10 minutes to 15 minutes every day. Effectively block all unnecessary thoughts from your mind. You start practicing this. सुरुवातीला जमणार नाहीये, पण over the time there will come a time where you will be able to block all the thoughts effectively and distress yourself in those 10 minutes itself. काहीही मोठी क्रिया करण्याची गरज नाही, फक्त कीपिंग थॉट्स आउट ऑफ युअर माइंड एवढंच प्रॅक्टिस करायचंय 10-15 मिनिटांसाठी. That level of meditation, the most primal level of meditation, will also help you to distress and keep stress away from your mind. What are the benefits of this particular technique, meditation? The meditation has not only proved to be effective in relaxation, mental relaxation, पण त्याचे बरेच काही बाकीचे फायदे पण आहेत. It improves your health, reduces the chances of depression, chronic pain. I'll just give you a simple example. In IT sector, people are suffering from a lot of neck pains, back pains, shoulder pains because of their continuous stand, sitting in one particular position without any movement and continuously staring at the computer for long hours, 8 to 10 hours in a day, giving rise to so much pain, bodily pains and difficulties. पण हे पण लिटरली तुमच्या मेडिटेशनच्या 10 मिनिटांनी मॅनेज होऊ शकतं ऑन अ रेग्युलर बेसिस. इट हेल्प्स इन क्रोनिक पेन मॅनेजमेंट. इट बूस्ट युअर इम्युन रिस्पॉन्स बाय रिलीज ऑफ सम एंडॉर्फिन्स इन युअर ब्रेन. अवेअरनेस वाढते, आपलं मेमरी इम्प्रूव्ह होते, लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव्ह होतात आणि परफॉर्मन्स पण इम्प्रूव्ह होतो. सो इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर एक्झाम्स and you are giving yourself a break of 10 minutes of meditation every day, you will definitely find yourself improving in the way you capture details, in the way you learn new things and you perform your exam. Then आता स्ट्रेसशी रिलेटेड म्हणजे मेडिटेशनचा स्ट्रेसवर काय बेनिफिट असतो, तर स्ट्रेस रिड्यूस होतो, बीपी मेंटेन राहतो, एन्झायटी पॅनिक कमी होतं, सायकोलॉजिकल डिस्ट्रेस विचारांनी जो डिस्ट्रेस आपल्या डोक्यात असतो तो कमी होतो. आपण स्ट्रेसला जास्त चांगल्या पद्धतीने अडॅप्ट करू शकतो. We can change our line of management as and when required without getting stress. Energy जास्त पॉझिटिव्ह होऊन जाते and you feel yourself to be more happy and more confident and self-sufficient or self-esteem. तर मेडिटेशनचे खूप काय फायदे आहे on the physical level as well on the mental aspect. Hobbies, just like I said, having a simple hobby can also prevent you from going into stressful situation.
because it helps you relax the mind. प्रत्येकासाठी हॉबीचा अर्थ वेगळा असतो. So I will not say that you go and read a book, because reading might not be your hobby. You might like to play tennis, or you might want to play cricket. That is a more stress buster event for you than reading a book. Somebody might like to go for swimming. Somebody might like traveling, or a walk in the park for 10-15 minutes. Somebody may like to listen to classical music, yoga, pranayam. So a hobby of your choice for a minimum of half an hour a day is enough to substitute even meditation. मग तुम्हाला meditation पण first hand करण्याची काही गरज नाहीये. You substitute the time for meditation with a good hobby, that itself becomes like a meditation. So a good hobby practiced every day is equivalent to meditation of 15-20 minutes every day. It can be used as a substitute. So it is one of the coping mechanisms. So just a summary की आपण कसं कोप करावं या स्ट्रेसला. We have gone through meditation, we have gone through physical exercises, we have gone through diet, we have gone through progressive muscle relaxation, आणि हॉबीज पण कशा प्रकारे आपण वापरू शकतो हे काही वेगवेगळे प्रकार मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. तुमच्या लेवलवर तुम्ही कसं डिस्ट्रेस करावं ते. But even after having all these things, doing all these things at home, असं होऊ शकतं that we might land up in a stressful situation where, in spite of practicing everything at hand, using all your resources, you might land up with difficulties and you might not be able to manage it on your own. And in such situation, remember that your downfall will be not to ask for help. If you ever feel that you are not able to manage any kind of stress on your own and it is becoming difficult day by day, there are some symptoms of anxiety developing, panic attack developing, depression developing, and bad thoughts, negative thoughts coming into your mind, don't wait. Don't expect them to go on, की वेळेनुसार ते जातील, नंतर लक्ष नाही दिलं तर संपतील, विचार येणार नाही, मी एवढा नेगेटिव्ह होणार नाही, जातील ते आपोआप, असा वेट करू नका. If they have become unmanageable on your level, seek for help. Go to specialist, go to a psychiatrist, go to a psychologist, go to anyone. Or if you want, go to your best friends, go to your teachers, go to your family and express out the need for help. Say that you need help and help will be given to you. Don't hesitate to ask for help. Even after using all these techniques, you might still end up with stress related disorders and not be able to handle it. So please go and consult a specialist for that and get rid of the problem, because these problems are treatable. The problems associated with stress are treatable, they can be treated, they can be managed. You might just sometimes require help from a specialist. Don't hesitate, go and ask for help. Specifically in current pandemic situation, you might find that the stress is going overboard. You're not able to handle it at all. So one of the way of reaching out to you people on how to manage this was this webinar. Take example ahe ki how help can be given to people who want to know how to deal with it. There are many such things that can be done for the community to help them to deal with stress. Different ways are there. We can deal with them differently. खूप काही ऑप्शन्स आहेत, खूप काही वेबसाइट्स आहेत, खूप काही कन्सल्टंट्स आहेत. ऑलवेज टेक द हेल्प अँड डोंट फॉल प्रे टू स्ट्रेस. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सध्याची जी स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आहे त्याच्यामध्ये जर आपण काही प्रिकॉशन्स फॉलो केले, सिंपल प्रिकॉशन्स, मेंटेन ॲडिक्वेट डिस्टन्स, hand washing practices, safe hand washing practices, vaccination on time. Whenever you are able to get the vaccine, please go and get it. Using a mask whenever you are in public place or coming in contact with people. हे सगळे precautions जर आपण व्यवस्थित फॉलो केले, then I don't think so you will be putting anyone, neither you nor your family members nor your known people nor your community at risk. आणि you can save them as well as yourself from unnecessary stress. So follow all the guidelines, proper precautions, and you won't fall prey to any such stressful situation. And I hope you will all be in good health if you stringently follow these safety measures. That is all that I have to add to you at the end of this session. And I'm very thankful to
all the students who have attended this seminar, and to the management committee at the Sangameshwar College, and to the organizers of this particular event for giving me an opportunity to share my knowledge and my experience in this field with other people so that they can get help from this whenever they want. And thank you very much. I now would like to hand over to the organizing committee. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a very informative presentation on stress, and you very clearly explained how to manage and overcome the problems which arises due to stress. And now it is very clear to us that stress is not a situation. It is the our reaction to the situation. So stress is completely depend on our reaction. So it is in our hand that how to deal with any situation and overcome the stress. I hope this session will be very beneficial, especially for the students to make proper planning and prepare for the exams without any stress and depression. Now, uh, thank you so much, ma'am, once again. Now I will hand over the charge to Professor Kale sir to carry on the question answer session. Kale sir. Okay. Thank you, Madam. Jogda Madam. Good evening, everybody. Good evening, Madam. You have delivered a very informative, you have shared very informative in knowledge regarding the stress management. I hope it will be beneficial to our students and as well as to our colleagues and staff members. Okay. मला असं वाटते की विदाउट स्ट्रेस त्याला आपण मनुष्य म्हणता येत नाही. इट इज अ गॉड्स गिफ्ट टू द ह्युमन बीइंग दॅट ही हॅज गिव्हन अ स्ट्रेस. आणि स्ट्रेस असल्याशिवाय रिलॅक्सेशनची जागा नाही असं मला वाटते. जिथे सॅडनेस येते, सगळ्या माणसाला, प्रत्येक माणसाला सुख दुःख असते, पण जर दुःखच नसलं तर ते सुखाची काही मजा घेता येत नाही आपल्याला असं मला वाटते. आणि माणसाच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत स्ट्रेस हा असतोच. मग जन्माच्या आईला असो किंवा नंतर मुलाला असो भविष्यात, किंवा मुलीला, कुठल्याही माणसाला, म्हणजे ऍज अ गॉड्स गिफ्ट म्हणून प्रत्येक सगळे गुण असले पाहिजे माणसांमध्ये. तसं हा स्ट्रेस हा असला पाहिजे. त्याशिवाय माणसाचं एफर्ट्स हे त्याला समजून येत नाही आणि आनंद तो लुटू शकत नाही, हो, तो एक्सप्रेस करू शकत नाही. तर यू हॅव शेअर्ड अ व्हेरी informative and very that I have enjoyed, and almost all the students have had learned or how to cope with the stress. जसं आपल्याला माहिती आहे की स्ट्रेस हा एक लहानसा शब्द आहे, पण त्याचं मीनिंग आणि त्याचं फिलिंग हे खूप डीप मध्ये असते. and it is for you can say it is for it is for a second, it will be for a minute, it will for a days, or it will for a long time. but जसं आपण म्हणतो किंवा जसं ऐकत आलेलो आहे की अडचणी सगळ्यांना असतात, पण एक दरवाजा कुठं ना कुठं उघडा असतो की जे आपल्याला हुडकावं लागतं. तिथे आपल्याला त्याचं सोल्युशन मिळते. तर असंच काही सोल्युशन्स वगैरे स्ट्रेसला कसं सॉल्व्ह करायचे हे तुम्ही सांगितलेलं आहे. आणि आता काही विद्यार्थ्यांचे काही क्वेश्चन्स आहे, मी जे तुम्हाला सांगू इच्छितो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जसं आता आतापर्यंत तुम्ही एक्झामच्या संदर्भात स्टुडंट्सच्या रिलेटेड सांगितलं, थोडंसं फॉर्मल टॉपिक किंवा फॉर्मल एक्झाम्पल्सला सोडून थोडंसं अपार्ट फ्रॉम दॅट इनफॉर्मल, but it is related to the each and every student, I would like to say each and every person in his life. असं म्हणायला
आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींना स्टुडंट्सच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने मी विचारू इच्छितो की आता काही पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे किंवा त्याच्या पहिले पण आवाज येतोय? हा, जसं पॅन्डेमिक म्हणा त्या कारणाने पॅन्डेमिक डेजच्या कारणाने निमित्ताने किंवा त्याच्या अगोदर कसं आता टीनेजर्स म्हटल्यावर हॉबीज येतात, आवड येतात, अभ्यास हे ते असते, प्लस लव्ह, अफेक्शन, अट्रॅक्शन वगैरे असते. फॉर एक्झाम्पल रिलेशनशिप्स हे ते काही फेस करतात. प्रत्येक मुलगा, प्रत्येक पर्सन त्याच्या वयामध्ये कॉलेज डेज किंवा स्कूल डेज जे काही असेल ते आपण बघायला मिळतो किंवा ऐकायला मिळतात. तर अशा काही विद्यार्थ्यांना किंवा अशा काही पर्सनला, विद्यार्थी असो विद्यार्थिनी असो काही असो, की त्यांना काही तुम्ही सजेस्ट करू शकता की जे कोण डिप्रेशन मध्ये आहे किंवा ज्यांचं ज्या विद्यार्थ्याचं किंवा ज्या याचं ब्रेकअप झालेलं आहे आणि त्याच कालावधीमध्ये त्याचं एक्झाम जवळ आलेली आहे, पण तो कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाही किंवा त्याच्याकडे लक्ष देऊ शकत नाही, असे खूपशा वेळेस घटना घडतात. मी पण खूप अनुभवलेलं माझ्या मित्रांचं ऐकून किंवा माझ्या स्कूल डेज मध्ये किंवा कॉलेज डेज मध्ये इकडून तिकडून ऐकून. तर अशा काही विद्यार्थ्यांना किंवा अशा काही स्टुडंट्सला वगैरे तुम्ही काही गाईड करू शकाल, काही सोल्युशन सांगू शकाल? पहिलं तर आपण असं गृहीत धरूया की इन टुडेज वर्ल्ड असं कोणीच व्यक्ती नाहीये की ज्याला लाईफमध्ये काही पर्सनल टाईज नसतात. म्हणजे अफेक्शन असणं, लव्ह असणं, अट्रॅक्शन असणं हे प्रत्येक व्यक्तीला अनुभव झालेलाच आहे. त्याच्या लाईफमध्ये कधी ना कधी तर अनुभव झालेलाच आहे. आता त्याच्यात आउटकम काय होतं की काय काय वेळेस हे आउटकम आपल्यासाठी यशस्वी ठरतात. रिलेशनशिप चांगली चालली आहे आणि यू आर मुव्हिंग अहेड, इट इज टर्निंग आउट टू बी अ बिग बूस्ट फॉर यू, हेल्प होते रिलेशनशिप मध्ये, कोणाचं तरी साथ मिळते, त्याच्यामध्ये काही वादच नाही. पण जेव्हा कधी दुर्भाग्याने रिलेशनशिप्स वर्कआउट होत नाही तर तो एक निगेटिव्ह स्ट्रेस होऊन जातो कुठल्याही व्यक्तीसाठी आणि कुठल्याही लाईफ स्टेजमध्ये. असं नाही की फक्त विद्यार्थ्यांसाठी, इवन वेन यू आर इन रिलेशनशिप्स लेटर इन युअर लाईफ, अडल्ट लाईफमध्ये पण, अडोलसंट पासून अडल्ट लाईफमध्ये पण, आणि खूप काही वेळानंतर रिलेशनशिप तुटलेली आहे, कारण काहीही असो, आणि तो तुमच्यासाठी एक मोठा स्ट्रेस बनून जातो. तर माझं असं लोकांसाठी हेच एक सांगणं आहे की डोंट ट्राय टू हाईड युअर पेन और डोंट ट्राय टू हाईड युअर शॉर्टकमिंग्स, युअर पेन, युअर सॅडनेस, इट ऑल हॅज टू कम आउट. तुम्ही जर ते दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि यू वॉन्ट टू ऍक्ट नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ पीपल म्हणून तुम्ही बस हसत राहिला आणि मनातल्या मनात ते धरून ठेवलं तर इट इज गोइंग टू कॉज यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम. ऑलवेज लर्न टू कम आउट विथ अ वे विच विल हेल्प यू टू व्हेंटिलेट दिस इश्यूज. जे काय तुम्हाला त्रास होतोय आतून, जे काय तुम्हाला डिप्रेशन वाटतंय किंवा एन्झायटी वाटतंय किंवा जे काय मानसिक त्रास तुम्ही याच्यातनं उपभोगताय या रिलेशनशिप मधनं, जो काय तुम्हाला झालेला आहे तोडल्यामुळे, तो त्रास तुम्ही कुठेतरी व्यक्त करा, मित्रांना सांगा, घरात कुणाला तरी सांगा किंवा बेस्ट फ्रेंड्स कडे वेंट आउट करा. बट ऑलवेज फाइंड अ वे टू व्हेंटिलेट आउट दिस नेगेटिव्ह इमोशन्स. आतमध्ये ठेवायचे नाहीये. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रेड ऑफ देम, ट्राय टू गेट देम आउट ऑफ युअर सिस्टम द वे यू फील यू कॅन. एकदा तुम्ही हा फेज पास केला व्हेंटिलेशनचा, दॅट गेटिंग इट आउट ऑफ युअर सिस्टम, वन्स यू पार्ट विथ दॅट, then you can start using any of the coping mechanisms that we have just discussed to get back on life. But first you have to get rid of the negative feelings by talking them out. Then start using different coping mechanisms whichever suits you to get back on track, and try using that coping mechanisms to relax and get back to the task at hand. रिलेशनशिप तुटलंय म्हणून तुमची एक्झाम तर काही थांबणार नाहीये किंवा तुमचे प्रोजेक्ट तर काही थांबणार नाहीये. त्यामुळं ट्राय टू मेक अ बॅलन्स की ठीक आहे, पर्सनल लाईफ मध्ये सिच्युएशन जरा प्रॉब्लेमॅटिक आहे आपल्या आणि प्रत्येकाच्या असते कधी ना कधी, पण थोडं रॅशनल थिंकिंग आपण ठेवून की नाही, पर्सनल लाईफ इज इम्पॉर्टंट, पण सध्या माझे एक्झाम किंवा माझं इव्हेंट किंवा सध्या माझं जे काही प्रोजेक्ट आहे ते पण खूप इम्पॉर्टंट आहे, अदरवाईज आय विल सफर अ व्हेरी बिग लॉस इन माय फ्युचर. हा रॅशनली थोडा विचार करून you can start preparing for that particular exam, event or seminar, webinar, whatever the issue is. Try to have a balance. Learn to manage
फिलिंग्स अलॉंग विथ वर्क. फक्त एकच लाईफ मध्ये नसतं. देर आर नॉट जस्ट फिलिंग्स, देर इज प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट विच इज वर्क अँड यू हॅव टू मेंटेन अ बॅलन्स विथ बोथ. आणि जिथे कुठे हा बॅलन्स थोडासा डगमगतोय, आपल्याला वाटतं की नाही बाबा आपल्याला हँडल नाही करतायत, आपल्या पर्सनल इमोशन्स किंवा आपले निगेटिव्ह इमोशन्स आता खूप जास्त इन्फ्लुएन्स करतायत आपल्या वर्कला किंवा आपल्या कामाला किंवा आपल्या स्टडीजला, तर मग तिथे तुम्ही हेल्प घ्या. फॅमिलीकडनं हेल्प घ्या, फ्रेंड्सकडनं हेल्प घ्या किंवा स्पेशलिस्टकडनं हेल्प घ्या, बट टेक हेल्प इफ इट इज इंटरफिअरिंग टू मच अँड try to solve it with the help of a person, not just alone. Dealing with a sad news or dealing with a bad event in your life is not very easy, but the process becomes easier when you have people to share it. त्यांनी ते थोडंसं सोपं होऊन जातं. मी असं नाही म्हणत की ते जातं, पण थोडंसं तरी रिलीफ मिळतो, ज्याने की तुम्ही दुसऱ्या इम्पॉर्टंट कामांवर लक्ष आपलं केंद्रित करू शकता. सो ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ युअर नियर अँड डिअर वन्स or specialist whenever you require and use coping mechanisms there also. ओके, थँक्यू मॅडम. अपार्ट फ्रॉम टॉपिक, जसं सॉरी टू मी हे प्रश्न विचारला, पण मला कुठं ना कुठं वाटलं किंवा ही पण क्वेश्चन्स किंवा हे पण काही प्रॉब्लेम्स हे कुठं ना कुठं माणसाशी निगडीत आहे आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण याच्यामुळे काही आपण बघतो आजकाल ते ज्यांचं खूप जणांचं करिअर डिस्टर्ब होते, करिअर स्पॉइल होते. सम ऑफ देम दे क्विट नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणून जसं आता याच्यावरनं पार्ट ऑफ द कॉमेडी जसं म्हणतो आपण, हे कुठं ना कुठं एक कोविडची लस टोचून घेतल्यासारखं आहे. कोविडच्या पेशंटची म्हणजे लागण झाली समजा कोविडची किंवा असे काही कुठल्या याचं जर फेस करत असलो, तर कुठं ना कुठं कोणाला तर कन्सल्ट करावं आणि कोणाकडनं तर काहीतरी सजेशन घ्यायचं लसीच्या रूपात त्या पेशंटले कोविडचे. तर थोडंसं जसं तुम्ही आता म्हणलं की कमी तर होत नाही, पूर्ण नष्ट तर होत नाही त्या टाइमला, जसं की ते फिलिंग्सला रिलेटेड असते आणि त्याच्या मागे काही खूपशा गोष्टी त्याला अटॅच असतात, आठवणी असतात. त्यामुळे लगेचच काही ते नष्ट होत नाही, पण ते कमी व्हायला हेल्प होते. तसंच आजकाल कोविडच्या याच्यामध्ये चाललंय थोडंसं लस लवकर टोचून घ्या, त्याचा प्रादुर्भाव कमी होईल. हे असंच रिलेटेड मी असं मला वाटलं की ह्याच्याच रिलेटेड आहे. सो टेक इट ॲज डोंट टेक इट on a long, just don't quit in your life for some, there is some solution, there are some solution, just you have to open that window and you have to look in the future and look for the future, because yes madam, take help, always take help. Yes, always take help of your colleagues, friends, or parents. It might be your mummy or daddy, who can open, where you can open your mind, where you can open your heart, where you can open your views, where you can share your views. ओके, जसं म्हणतात की कोणाकडे तर एक्सप्रेस झालं तर शेअर केलं तर मन मोकळं होते, ह्याचाच तो भाग आहे. ओके, नेक्स्ट मॅडम, देर इज सम मोर क्वेश्चन्स. हाऊ डज स्ट्रेस अफेक्ट ऑन द कोविड पेशंट? जसं की आपले आजकाल स्टुडंट्स आहेत, काही स्टाफ आहेत, कलिग्स आहेत किंवा इतर आहेत, जे कोण सगळ्यांना काही जणांना लागण झाली आहे, काही जणांना लागण होऊन गेली आहे. आणि ज्या वेळेस जेव्हा लागण झाली कोविडची, त्यावेळेस जे काही स्ट्रेस येते, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्टिंग ऑफ द रिपोर्ट, पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह, शेवटपर्यंत आपण बरं होईल का नाही त्या फेज पासून जाऊपर्यंत. तर असं काही असे ह्या रिलेटेड काही क्वेश्चन्स विचारलेले आपल्या स्टुडंट्सने की हाऊ डज स्ट्रेस अफेक्ट ऑन कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट्स अँड व्हॉट आर द रेमेडीज टू रिड्यूस दो स्ट्रेस? आपण आता थोड्या वेळ पूर्वी जेव्हा डिस्कशन झालं तेव्हा आपण काही स्लाइड्स पाहिल्या, ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की स्ट्रेस डेफिनेटली फिजिकल लेवलवर आपल्याला इफेक्ट करतो. त्याच्यामुळे काही इलनेसेस पण होतात आपल्याला पुढे जाऊन, बरोबर. तर आपण दोन भागांमध्ये या गोष्टी आता डिस्कस करूया. कोविड झाल्यानंतर स्ट्रेसचा इफेक्ट काय होतो
फिजिकल ऍस्पेक्ट मध्ये आणि सायकोलॉजिकल म्हणजे माइंडच्या रिलेटेड ऍस्पेक्ट मध्ये. तर फिजिकल ऍस्पेक्ट मध्ये आपण जसं पाहिलं की आपला जो इम्युन रिस्पॉन्स असतो किंवा बॉडीची जी फायटिंग कपॅसिटी असते ती स्ट्रेसमुळे कमी होते. कारण स्ट्रेस कॉजेस द रिलीज ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव्ह हार्मोन्स इन आवर बॉडी विच विल ऍड टू द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय कोविड. म्हणजे कोविडमुळे आपल्या बॉडीला त्रास होतोय तो होतोच आहे, पण त्याच्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे जर आपण स्ट्रेसला व्यवस्थित त्यावेळेस हँडल केलं नाही. त्या सिच्युएशन मध्ये खूप जास्त स्ट्रेस झाला, एन्झायटी झालं तर आपल्याला आणखी फिजिकल प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. तर हा झाला फिजिकल ऍस्पेक्ट की आपलं सिव्हिअरिटी वाढू शकते, इन्फेक्शनची सिव्हिअरिटी वाढू शकते. हा झाला फिजिकल ऍस्पेक्ट. आणि मेंटल ऍस्पेक्ट असा होऊ शकतो की जर आपण कोविडनी इन्फेक्टेड आहोत आणि लेटर ह्याच्यामध्ये आपण ट्राय करतोय की यु नो वी आर ॲट अ स्टेज की आपण आता कोविड पॉझिटिव्ह झालोय, पण आता पुढे काय करायचं. जर आपण हा विचार न करता जास्त स्ट्रेस घेऊ लागलो ह्या गोष्टींचा, जर पुढचे जे निर्णय आहे आपले ते इफेक्ट होणार आहे. युअर जजमेंट विल बी इफेक्टेड, युअर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग विल बी अफेक्टेड बिकॉज लॉस ऑफ अटेन्शन अँड कॉन्सन्ट्रेशन विल बी देअर. त्याच्यामुळं पुढच्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलच्या गोष्टीला गृहीत धरून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेंटेन अ स्ट्रेस फ्री एन्व्हायरमेंट. म्हणजे आपण योग्य ते डिसिजन्स आणि योग्य ते जजमेंट वापरू शकतो आणि प्रॉपरली आपलं ट्रीटमेंट घेऊ शकतो. राईट फ्रॉम द डिसिजन की कुठल्या हॉस्पिटलला आपल्याला जायचं आहे, कुठल्या डॉक्टरांना भेटायचं आहे, कुठली औषधं आपल्याला घ्यायची आहे, ती कधी घ्यायची आहे, कुठले कुठले पॅरामीटर्स आपल्याला चेक करत राहायचे आहेत. ही जी सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला देण्यात येणार आहे पुढे आपल्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलमध्ये, ती जर आपण ग्रास्पच करू शकलो नाही स्ट्रेसमुळे तर काही अर्थच राहणार नाही. वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स इन आवर ओन ट्रीटमेंट. बरोबर. तर डेफिनेटली coping with this stress is very important. Being calm, being relaxed is very important, which will help you make a very good and informed decision as advised by your doctor. So stay calm, try to avoid stress and negative thoughts in your minds as far as you can so that you take a good decision. Take a good decision, take proper treatment and get out of this stress as soon as possible. म्हणजे फिजिकल आणि मेंटल ऍस्पेक्ट स्ट्रेट ठेवण्यासाठी स्ट्रेस ड्युरिंग कोविड इज नॉट गुड. कीप इट असाइड अँड ट्राय टू वर्क प्रॉपरली विथ गुड अटेन्शन अँड कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, थँक्यू मॅडम. खूप छान सांगितलं आपण. तर अजून काही स्टुडंट्सला काही इफ एनीवन दोज वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन्स यू कॅन स्पीक so that you can clear the problems or any queries. Yes, any one of you who would like to ask questions regarding the stress? Hello, ma'am. Yes, go ahead. What are the usual psychological or emotional effects on stress on any individual? I didn't get your question. Can someone repeat it for me? What Speak loudly. are the usual psychological or emotional effects on stress on any individual? अच्छा. कसं आहे की सायकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपण जर परसे स्ट्रेसचे बघायला गेलो तर इट कॅन गिव्ह राईज टू अ लॉट ऑफ मेंटल इलनेसेस. आणि त्यातल्या त्यात सगळ्यात प्रसिद्ध म्हणजे आपलं डिप्रेशन, एन्झायटी, पॅनिक अटॅक, ओसीडी असे खूप काही मानसिक आजार आहेत जे स्ट्रेस झाल्यानंतर उत्पन्न होतात. म्हणजे स्ट्रेस हे खूप मोठं कारण असू शकतं ह्या एलिमेंट्सला सरफेस होण्यासाठी. कुठे तुम्ही खूप छान काही मॅनेज करत असाल विदाउट एनी मेंटल इलनेसेस, बट सडनली समथिंग हॅपन्स, अ स्ट्रेसर कम्स इन युअर लाईफ and you find yourself dealing with another mental illness like depression. तर असे खूप काही आहेत. म्हणजे मी तुला फक्त थोडक्यात एक 2-3 सांगितलेत, बट देर वॉज अ स्लाइड इन माय प्रेझेंटेशन जिथे खूप काही रिस्पॉन्सेस जे बॉडीचे असतात, फिजिकल, बिहेवियरल आणि सायकोलॉजिकल, असा खूप मोठा टेबल होता. इफ आय कॅन गो बॅक टू इट, आय जस्ट शो इट टू यू. So stress can have a lot of negative impact on you without you even knowing about it.
इट्स जस्ट दॅट लोकांना हे बघ, हा जो टेबल आहे, इफ यू गो थ्रू इट, सायकोलॉजिकल ऍस्पेक्ट्स अगदी छोट्याशा वरीपासनं चिडचिड होणे, सारखंच एजवर असणे की काहीतरी होणार आहे, काहीतरी बॅड होतंय माझ्या बरोबर, नाईटमेअर्स येणे, परत डिसिजन्स गोंधळणे, ॲम्बिव्हॅलंट असणे, डिसिजन कपॅसिटी कमी होणे, अटेन्शन कमी होणे, मेमरी कमी होणे, कामावर लक्ष न लागणे, अशा छोट्या छोट्या गोष्टीपासून तर डायरेक्ट मोठमोठ्या मेंटल इलनेसेस पर्यंत जसं डिप्रेशन अँड एन्झायटी माणूस कशालाही बळी पडू शकतो. दिस इज द सायकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन युअर लाईफ इन द लॉंग रन. आणि इमोशनल म्हटलं तर इमोशन्स मध्ये डेफिनेटली वेन यू आर इन स्ट्रेस यू आर व्हेरी इरिटेबल, you feel very sad, you feel very anxious, you always have a feeling is something going wrong with your life, you're not making proper decisions, life is not going in the right directions. आणि अशीच नेगेटिव्ह थॉट्सला आपल्या माइंड मध्ये सुरुवात होते आणि म्हणतो ना की हे डिप्रेशनची पायरी आपण चढायला लागतो किंवा एन्झायटीची आणि पॅनिक अटॅकची पायरी आपण असं इमोशन्स थ्रू चढायला लागतो. So actually your reactions of such kind, emotional reactions of such kinds जर आपल्याला दिसून येत आहे की बाबा आपल्याबरोबर असं व्हायला लागले याच्यापैकी काही, so this should be something that you know it clicks a bulb in your head that I am going towards a mental breakdown or I might suffer a mental breakdown in the long run if I do not get rid of this stress and try to cope up with it. कळतंय? तर खूप वेगवेगळ्या प्रकारे माणूस दर्शवू शकतो की तो स्ट्रेसनी सफर करतोय आणि तो त्या माणसावर डिपेंडेंट असतो की तो कसा दर्शवतो. काही लोक रडून सांगतात, काही लोक पोएट्री थ्रू सांगतात, काही लोक सायकोलॉजिस्ट कडे जातात, काही लोक आई वडिलांना सांगतात. सो देर आर डिफरंट वेज अ पर्सन एक्सप्रेसेस इमोशनली ॲज वेल एज फिजिकली दॅट ही स्ट्रेस्ड आउट. वी शुड जस्ट बी ऑन द वॉच अँड ट्राय टू मॅनेज इट ॲज सून एज पॉसिबल सो दॅट you don't have a mental breakdown and land up with mental illnesses. म्हणजे इमोशनल वरनं मेंटल पर्यंत गेलं नाही पाहिजे. असे खूप काही इंडिकेटर्स आपण माणसाकडे बघू शकतो आणि बघत राहिलं पाहिजे. थँक्यू मॅम. या अजून काही कोणाला विचारायचं आहे? येस, बॉईज अँड गर्ल्स. मॅडम, एक आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे. एक विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारलेला आहे. दिस इज फॉर द टेक्निकल सायन्स स्टुडंट्स who belong from the BCA and BCS ECS, that how to manage the stress which is caused by continuous online lectures, theory, practical, mostly in case of the technical students BCA, BCS. तर काही इथं विद्यार्थ्यांना असं की हे वाटलं असेल सर तुम्हीच हे सगळं घडवता आणि तुम्हीच हे प्रश्न करता. काही जणांना हे करत, पण तुमचे दुःख आम्ही समजू शकतो असं त्या मानाने मी हे प्रश्न मांडतोय. ओके मॅडम. तर लेट मी टेल ऑल द स्टुडंट्स ओव्हर देअर दॅट सध्याच्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये having online lecture series or having online webinars and classes are the only way that we can convey knowledge and information to you people. ठीक आहे. आणि ते मॅनेज करणं हे खूप मोठी टास्क आहे. याच्यामध्ये बराच वेळा असं होतंय की यू आर बर्डन्ड विथ द टेक्निकल इश्यूज ऑफ यू नो attending all of these webinars, attending all of these lecture series, but then currently nobody has any other option or way to bypass it. So we have to deal with it. We have to attend these lectures. We have to get this knowledge and information through these series. त्याला bypass तर काही नाहीये, पण आपण आता काय करू शकतो की त्याचा प्रेशर थोडा कमी होईल या टेक्निकल वर्ल्ड मध्ये. तर माझं असं म्हणणं आहे की यू कॅन यूज दिस अपॉर्च्युनिटी टू create yourself records of whatever online series or lectures that you are attending. असं वाटतंय की खूप काय you know it's becoming too much of bombardment of information that you're not able to handle in one particular session. You can always you know just record these sessions at that particular time
and get back to it whenever you feel that now I'm ready to grasp this information and go through it in a more, managed way, or in a more routine way than just a simple lecture. म्हणजे ते रेकॉर्ड करून ठेवा तुम्ही, त्यावेळेस तुम्हाला जमत नसेल, हँडल होत नसेल, तो record them, take your time and go back to these recordings and sit with them again so that you can jot down all the information as per your convenience. तसं तुम्ही करू शकता. You can start recording, you can start writing and create notes of this particular lectures, and then go back to them once you are having a more time to deal with these subjects. Time management, definitely time management. म्हणजे ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करा तर करा, आणि जिथे कुठे तुम्हाला नाही होत आहे, थोडंफार वाटतंय की एक्सेस होत आहे, जस्ट जॉट डाउन द इम्पॉर्टंट टर्म्स or record the lecture and keep it for later. So as and when you find time, you go back to them and you study them then, not at that particular time. Not, it is not like आता लेक्चर दिलं तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजणारच आहे, हे तर कधी होणारच नाहीये. तर जसं स्कूलमध्ये करायचं किंवा जसं तुम्ही कॉलेजमध्ये करायचं की लेक्चर देताना ते त्यांच्या टाइमवरच देणार आहे. Only way it can be done, because there is no, bypassing this loop. This is a very effective method of passing on knowledge and information, and we should not look at it as a disadvantage. Look at it as an advantage, that it is available to you in the form of visual aid, audio visual aid. You can always record it and preserve it for future references. Use it as an opportunity. आमच्या काळात असं नव्हतं. Once a lecture was delivered, it was delivered. There was no going back to that particular lecture and no going back and asking that professor, हा सर तुम्ही हा फॉर्म्युला सांगितला होता पण मला कळाला नाही. तर मला असं वाटतंय त्यानंतर आमचे लेक्चरर आम्हाला म्हणाले असते, मॅडम प्लीज गो बॅक टू युअर बुक्स अँड लर्न इट. देयर इज नो अदर वे. So you definitely have a technical advantage over here. So instead of viewing it as a disturbance, view it as an advantage and take ample opportunity to record, to download, to preserve, and go back to it whenever you need that information. Use it as an opportunity. Don't think of it as a technical issue. That will be more helpful. मॅडम एक शेवटचा प्रश्न आपल्या स्टुडंट्स कडून. Hello, sir. Yes, madam. I also want to ask one question, sir. Yes, madam. That you ask. Definitely. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I want to ask this question on behalf of all the teachers. So I want to ask that how to deal with the irregular students. How to deal with the irregular students. So this is the problem of teachers, that so many students, some of the students are so irregular. So after communicating so many times, so after sending so many messages, after asking what is your problem, then also they are not ready to communicate with us. So how to deal with such students, irregular students? That is my question. आपण जर 1-to-1 कम्युनिकेशन ट्राय केलेलं आहे, आपण 1-to-1 टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन ट्राय केलेलं आहे किंवा 1-to-1 ईमेल्स ट्राय केलेले आहेत स्टुडंट्सला कॉन्व्हर्सेशन मध्ये घेण्यासाठी आणि टू आस्क देम अबाउट देअर प्रॉब्लेम्स अँड ट्राइंग टू सॉल्व देअर प्रॉब्लेम्स, आणि ते पण जर वर्कआउट नाही करत आहे, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू डू विल बी just like we used to do it before. We did so many involve times. The parents or the guardians. So then involve the parents or the guardians who are responsible for the students' education in this process. Inform them about the irregularities, and you can try to ask them what are the reasons for the irregularities. Yes. The reasons असे काही आहेत जे आपण आपल्या लेवलवर सॉल्व्ह करू शकतो, इन्स्टिट्यूट लेवलवर, तर आपण तसे स्टेप्स घेऊ शकतो. आणि समजा रिझन्स असे काय आहे जे त्यांच्या पर्सनल लेवलवर आहे जे आपण सॉल्व्ह नाही करू शकत, देन वी कॅन गाईड देम अप्रोप्रिएटली. यू कॅन हॅव अ काउन्सिलर, यू कॅन हॅव अ कॉलेज काउन्सिलर हू इज एबल टू डील विथ दीज इश्यूज, पर्सनल इश्यूज विच you cannot deal in the class or you cannot deal on a platform. They can have a 1-to-1 counselor to deal with such issues, and you can try to solve those issues with a helping hand. You can turn most of the irregularities into regularities again. दोन्ही साईडनं बघू शकतो. मॅनेजमेंट साईड कडनं काय करता येईल आणि पर्सनल लेवलवर त्या स्टुडंटला हेल्प करण्यासाठी आपण काय करू शकतो. आपण असे काही जर प्रोग्राम्स डेव्हलप केले की यू प्रोव्हाइड अ काउन्सिलर और यू प्रोव्हाइड अ हेल्प फॉर देम टू डिस्कस अबाउट देअर इश्यूज, then you can definitely find out a way for them to connect with you on regular level again.
पण काही लोक तरी पण अशी असणारच आहेत. There is always a deviation in normal population that cannot be regulated. So in that case, I would say that don't run behind a lost cause. Instead of running behind a lost cause, someone who cannot be helped at all by you turn them over someone who can help them, and you concentrate on people which require help from your end. आपण तसं करू शकतो. You can try doing that. वाटते झोप तरी. Anything else? Yes, अजून कोणाला? Any of the faculty, staff members, you can share your question. You can ask your question. Or any students? See, I just want to add a note on this thing that आपण कितीही प्रॉब्लेम्स आता जरी डिस्कस केले सगळ्यांचे, there will be a lot of issues and everybody will have a different problem to solve. Everybody will not have the same stress or problem to solve. तर माझं असं म्हणणं आहे की व्हॉट एव्हर कोपिंग मेकॅनिझम्स आपण आतापर्यंत जे डिस्कस केले होते ते कोपिंग मेकॅनिझम प्रत्येक फील्डमध्ये लागू होतात आणि प्रत्येक प्रॉब्लेमला तुम्ही लागू होतात. हे ब्लँकेट ट्रीटमेंट आहे, ब्लँकेट मॅनेजमेंट आहे. So wherever you feel that you are going into stress due to any reason, you can use all of these coping mechanisms to make yourself better in managing that stress. Do not worry, this is not for particular exam related issue. आपण जे काही coping mechanism डिस्कस केलेले आहेत ते प्रत्येक फील्ड ऑफ लाईफ मध्ये हेल्पफुल आहे. तर डोंट थिंक ऑफ इट ॲज ओनली फॉर स्टुडंट्स, इट इज फॉर एव्हरीवन. इव्हन अ नॉर्मल म्हणतात ना 13 वर्षाच्या मुलापासून ते 60 वर्षाच्या बाबांपर्यंत आणि मॅडम म्हणजे प्रोफेसर्स पर्यंत पण हे लागू आहे. तर हे तुम्ही सगळे वापरू शकता. इट इज नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन, इट इज फॉर एव्हरी पर्सन हु इज आउट देअर लिसनिंग टू दिस राईट नाउ. यू कॅन यूज दिस. Okay. Any of you? Any questions? Okay. मॅडम एक लास्ट स्टुडंट्सचे क्वेश्चन्स आहे की काही आता आमचे विद्यार्थी कॉलेजमधनं आता पास आउट होऊन जाल, मग ते ऑन बिहाफ म्हणजे कॅम्पस मधनं किंवा ऑफ कॅम्पस, इन कॅम्पस, ऑन कॅम्पसनं ते कुठं ना कुठं जॉब अक्वायर कराल आणि त्याच्यानंतर काही तुम्ही टिप्स देऊ इच्छिता का बॅचलर एम्प्लॉईजला कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये when they are joining the job in any company? त्यांना काही तुम्ही टिप्स देऊ इच्छिता? आपण आता थोड्या वेळापूर्वी वर्क प्लेस रिलेटेड जे स्ट्रेसर्स होते त्यांचं डिस्कशन केलं. मी आता जी स्लाइड प्रेझेंट करते त्या स्लाइडवर जर आपण बघितलं तर दीज आर द फॅक्टर्स विच इन्फ्लुएन्स स्ट्रेस ॲट वर्क प्लेस. आपण ह्या फॅक्टर्सला जर टाइम अँड अगेन वी रिव्हिजिट दिस फॅक्टर्स, म्हणजे हे जर फॅक्टर्स बघितले तर मला असं वाटतं की ह्या फॅक्टर्सवर काम केलं तर यू कॅन अवॉइड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ॲट युअर वर्क प्लेस. म्हणजे तुमच्या वर्क डिमांड्स पासून तुमच्या कलिग्स बरोबर रिलेशनशिप, तुमच्या प्रायोरिटीज काय आहे, क्लॅरिटी ऑफ युअर वर्क डोमेन, द मॅनेजमेंट स्टाईल ॲट युअर वर्क प्लेसचे कंडिशन्स आणि वर्क आणि पर्सनल लाईफचा बॅलन्स, हे जर फॅक्टर्स आपण वारंवार चेक मध्ये ठेवले ह्या फॅक्टर्सला की हे बरोबर आहे, दे आर नॉट मोर ऑर नॉट लेस, त्या फॅक्टर्सला जर चेक मध्ये ठेवलं तर आय डोंट थिंक सो यू विल लँड अप विथ टू मच ऑफ स्ट्रेस ॲट युअर हँड. देर विल बी सम स्ट्रेसफुल इव्हेंट्स, सिच्युएशन असणारच तरी पण प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये असणार. बट इफ यू हॅव अ चेकलिस्ट विच इज दिस अँड यू आर कीपिंग टू द चेकलिस्ट, चेकिंग इट टाइम अँड अगेन, यू विल बी एबल टू मॅनेज मोस्ट ऑफ युअर प्रॉब्लेम्स. किंवा खूप काही स्ट्रेस तुम्ही स्वतःच रिलीव्ह करू शकता जर तुम्ही हे प्रॉपरली ह्या टेबलमध्ये बसवलं तर. Just try to see that there is a balance between your demands, work relationships, your priorities, clarity, management style, good working conditions, and a good balance between personal and work life. हे सगळे फॅक्टर्स डिटरमाइन करतात की तुम्ही किती सक्सेसफुल राहताल तुमच्या पर्टिक्युलर पोस्टवर किंवा तुमच्या पर्टिक्युलर कंपनीमध्ये, सेक्टरमध्ये, हाऊ गुड यू विल बी. ओके, थँक्यू मॅडम. जसं की मला असं वाटलं की
this question also very important, because many of the students, those who have passed and they have acquired a degree of BBA, BCA, BCS, any degree, but पुढे जाऊन त्यांना थोडीशी जरा प्रेशर येते, घरनं प्रेशर येते, किंवा थोडंसं रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरे थोडेसे करायला, हँडल करायला थोडेसे अवघड जातात. जॉब जॉईन करताना वगैरे थोडस, त्यामुळे पण every student, each every student clear all the concept, all the from every aspect, from लास्ट फॅकल्टीच्या दृष्टिकोनाने आता स्टुडंट्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू झालं, फक्त लास्ट फॅकल्टीच्या पॉइंट ऑन ऑफ फॅकल्टी, हाऊ टू मॅनेज अँड द रिलेटेड teaching profession during this pandemic days, in this pandemic. थोडासा नेटवर्क प्रॉब्लेम येतो निखिल. I couldn't hear your question very well. Okay, I will repeat, ma'am. Just yes, sure. My question is how to manage stress or the stress related factors during this work from home pandemic, in this pandemic days, related to the teaching profession. Okay. Means, in short, how to manage the stress in the teaching profession during this pandemic. Okay. पहिलं तर आपण आता ह्या ज्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये एक ड्रास्टिक शिफ्ट पाहिलेला आहे की आपल्या टीचिंग टेक्निक्स मध्ये खूप वेगळं रेव्होल्युशनच आलेलं आहे. आपण जिथे ब्लॅकबोर्ड वरनं पार आता वेबिनार्स आणि सेमिनार्स आणि लेक्चरवर आलोय, तर वी आर युजिंग मोर ऑफ टेक्निकल सपोर्ट इन आर लेक्चर्स रादर दॅन बिफोर. पहिल्याच्या कंपॅरिझन मध्ये आता खूप काही टेक्निकल इश्यूज आपण म्हणजे टेक्निकली डील करतोय आपण ह्या फील्डमध्ये. तर त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा प्रेशर येतोय, यु नो, प्रिपेरिंग लेक्चर्स, प्रिपेरिंग सेमिनार्स, प्रिपेरिंग दीज वेबिनार्स इज नॉट अ जॉब विच इज व्हेरी इझिली डन. नॉलेज आहे आपल्याकडे, सगळं आपल्याकडे अवेलेबिलिटी आहे इन्फॉर्मेशनची, बट रिलेइंग दिस इन्फॉर्मेशन टू पीपल दॅट इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट टास्क. हे सगळं ऑनलाईन मीटिंग अरेंज करण्यापासून, ऑनलाईन लेक्चर्स अरेंज करण्यापासून, त्याच्यात येणाऱ्या टेक्निकल इश्यूज, ह्या गोष्टींमुळे खरं तर आपल्याला जास्त स्ट्रेस वाढत चाललाय रादर देन पासिंग ऑन द नॉलेज. नॉलेजचा इश्यू काहीच नाहीये. यू आर वेल इक्विप्ड विथ इट, यू आर वेल प्रिपेअर्ड विथ इट. The only problem is arising technical difficulties to relay this knowledge to the recipient. ह्याच्यामध्ये आपल्याला खूप इश्यूज आहेत. तर माझं असं म्हणणं आहे की इफ यू आर प्रिपेअरिंग फॉर दिस, आता जवळजवळ 1 वर्ष झालेलं आहे की तुम्ही हे लेक्चर सिरीज आणि हे सगळं घेताय, तर आतापर्यंत थोडाफार होल्ड आलेला असेल. माझं असं म्हणणं आहे की यू शुड ऑलवेज कीप अ बॅकअप ऑफ युअर इन्फॉर्मेशन. यू शुड ऑलवेज कीप दिस PowerPoint presentations and this technology ready things, technology savvy things which you can store on your laptops, and then use them as your guide into any particular lecture or any particular event or webinar, seminar काय असेल त्याच्यामध्ये हे तुमचे गाईड म्हणून फक्त वापरा. Rely on your mind more than all these other technical things. Where possible, try to make your presentations or webinars as lively and as interactive as possible. जर इन्फॉर्मेशन खूप चांगली रिले करायची असेल तर जेवढं इंटरॅक्टिव्ह तुम्ही ठेवताल आणि जेवढं सिम्पल आणि अंडरस्टँडिंग लेवलला, स्टुडंट्सच्या अंडरस्टँडिंग लेवलला जेवढं तुम्ही ठेवताल ते पुरेसं आहे. खूप काही सायंटिफिक वर्ड्स, खूप काही टेक्नॉलॉजी वापरायचं, टेक सॅव्ही करायचं असं नाहीये. सिम्पल त्यांच्या सगळ्यांच्या लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग साठी इन्फॉर्मेशन असावी अशी इन्फॉर्मेशन तुम्ही पास करा जी त्यांना इझिली रिप्रोड्यूस करता येईल त्यांच्या एक्झाम्स आणि त्यांच्या प्रोजेक्ट्स मध्ये. सो ट्राय टू कीप इट सिम्पल, ट्राय टू कीप इट इंटरॅक्टिव्ह, ट्राय टू कीप इट फ्रुटफुल. आय थिंक इफ यू कीप इट दॅट सिम्पल, मुलांसाठी पण काही इश्यू येणार नाही. ते पण दे वुड ऑल्सो लाईक टू अटेंड सेशन्स विच आर इन्फॉर्मेटिव्ह अँड विच आर एंटरटेनिंग, विच आर नॉट लाईक द लेक्चर्स ऑन विथ chalk and board. So you can use the technology to make it more entertaining rather than making it very dry and just slide by slide we are moving on.
त्याच्यापेक्षा थोडा ह्युमर आणला, थोडं एंटरटेनमेंट आणलं इन टीचिंग प्रोसेस, मेकिंग more entertaining will help you keep the information more relaxed, simple for the students to adapt. तुम्ही ते करू शकता. आणि मग राहिलाय टाइम, whatever time you get, try to engage yourself in some hobbies, try to spend a little more time with your families, which is not just having dinner together. Try to have some routine at home, which is helpful for everyone. Try to have some games, play some game with children at home. Try to involve yourself with some things like gardening. आणि अशा ज्या घरी वस्तू तुम्ही करू शकता आणि फॅमिलीला इन्व्हॉल्व करू शकता, रिलॅक्स होऊ शकता, असा पण टाइम काढा. तो जर तुम्ही वेळ काढला तर तुम्ही बऱ्यापैकी रिलॅक्स होताल, अँड देन यू कॅन गो बॅक अँड गेट बॅक टू युअर वर्क ऑफ टेक्नॉलॉजिकल थिंग्स अगेन. पण ब्रेक्स घ्या, रेग्युलर ब्रेक्स घ्या, रेग्युलरली स्वतःला रिज्युनिवेट करा, and then go back to making sessions more informative and more entertaining for the pupil, and it will work out good. Maintain a balance. बॅलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे टीचरच्या लाईफमध्ये. जर टीचर बॅलन्स करू शकले नाही तर युअर स्टुडंट्स विल नॉट बी एबल टू बॅलन्स एट ऑल, बिकॉज दे लुक अप टू यू ॲज अ रोल मॉडेल. If you show them that yes, it is possible to do it, they will believe it that yes, it is possible to do it. So be a role model, keep yourself updated, keep yourself balanced, keep yourself positive, and the children will follow you. It will make your job more simpler. Okay, thank you, madam. You have shared very informative knowledge regarding the stress, and I hope each and every student and faculty members will follow your things or follow your words, and they will cope with the stress when they will face it. Okay. I think so. Here we are closing the question answering session. You have cleared from every aspect. Okay. Now I will hand over the mic to Jogde madam. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Kale sir. And thank you, madam. Now, moving on to vote of thanks, I would like to call Professor Khatke madam to deliver the vote of thanks. Khatke madam. हाँ मैम. Am I audible, ma'am? Yes. Okay. Honorable Dr. Priya Gaikwad ma'am, respected Principal Dr. S.V. Rajmanya madam, Director Ms. J.J. Kadadi ma'am, and all my dear students and faculty. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Professor Ms. Madhuri Khatke, on behalf of the entire fraternity, would like to take an opportunity to propose a vote of thanks. At first, I would like to thank Dr. Priya Gaikwad ma'am for sparing a valuable time and guiding us how to tackle stress with positive attitude. I thank our principal Dr. S.V. Rajmanya madam for granting permission to organize the webinar. A special thanks to the director Professor J.J. Kadadi ma'am for her continuous support and guidance. I also extend my thanks to head of the department of BCS, BCA and BBA for their cooperation and support in the institution of this webinar. Last but not the least, I would like to thank all my dear students, the convener, coordinator, and all teaching and non-teaching staff for their continuous efforts in making this webinar successful. Once again, thank you everyone. With the permission of DIAS, I declare the webinar is over. Thank you. Thank you, madam. Thank you.